प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே எல்லாருக்கும் ஸ்தோத்திரம். और आइए आज हम प्रभु के वचन से और पतरस के जीवन से प्रभु यीशु मसीह और पतरस के बीच में जो रिश्ता था और दोनों में क्या बात हुआ और परमेश्वर पतरस को कैसे एक डरपोक और एक जो अनपढ़ था एक साधारण व्यक्ति को कैसे परमेश्वर ने उसको एक पत्थर एक रॉक बनाया. இன்றைக்கும் கூட பேதுருனுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து ஆண்டவர் எப்படியாக காரியங்களை செய்தார், பேதுரு ஆண்டவருக்கும் இடையிலாக உறவு எப்படியாக காணப்பட்டது, ஒரு பயந்தாங்கொழியாக இருந்த ஒரு பேதுருவை ஆண்டவர் எப்படியாக ஒரு உறுதியான நபராக அவர் மாற்றினார் என்பதை சில காரியங்களை நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம். और वही यीशु मसीह जो कभी नहीं बदलता, जो आज कल और सर्वदा के लिए है, वो आज अभी भी वही है. அதே ஆண்டவர் நேற்றும் இன்றும் என்றுமே மாறாதவர். அவர் நேற்று அன்றைக்கு இருந்த அதே ஆண்டவர் இன்றைக்கும் அவர் அப்படியாக இருக்கிறார். आइए हम लोग यूहन्ना का किताब खोलें. நாம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷ நிருபத்தை நாம் திருப்புவோம். उसमें 21वां अध्याय 21வது அதிகாரம் और 15 से 17 तक पढ़ेंगे. 15வது வசனத்திலிருந்து 17வது வசனம் வரைக்கும். यूहन्ना 21 का अध्याय और 15 से 17 तक पढ़ें. யோவான் 21வது அதிகாரம் அதனுடைய 15வது வசனத்திலிருந்து. भोजन करने के बाद यीशु ने समौन पतरस से कहा, हे समौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे कितना प्रीति रखता हूँ. उसने उससे कहा, और मेमने को चरा. उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे समौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ. उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर. उसने तीसरी बार उससे कहा, हे समौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ और उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ. यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा. यहाँ पे हम लोग देखते हैं 3 बार प्रभु यीशु मसीह पतरस से सवाल करते हैं. இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து பேதுருவை நோக்கி 3 முறை கேள்வி கேட்கிறார். क्या तू मुझसे प्रेम करते हो? நீ என்னை நேசிக்கிறாயா என்று அவர் क्या கேட்கிறார். तुम मुझसे प्रीति रखते हो? நீ என்னை நேசிக்கிறாயா என்று क्या அவர் तुम கேட்கிறார். मुझसे प्रेम रखते हो? நீ என்னிடத்தில் அன்பா இருக்கிறாயா என்று கேட்கிறார். आज उस सवाल को आज भी परमेश्वर हमसे आपसे वही कहता है, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? அதே கேள்வி ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து உங்களிடத்திலும் என்னிடத்திலும் என்று கேட்கிறார். कई साल हो गए, 5 साल 10 साल 2 साल या 15 या 20 साल हो गए, अभी भी परमेश्वर आपसे यही पूछता है, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? அநேக ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது, 2 ஆண்டு 5 ஆண்டு 10 ஆண்டு 15 ஆண்டுகள் ஆனாலும் ஆண்டவர் அதே கேள்வி இன்றைக்கு நம்மிடத்தில் கேட்கிறார். ये पतरस कौन है? இந்த பேதுரு யார்? कौन है ये पतरस? இந்த பேதுரு யாரா இருக்கிறார்? इसके बारे में हम लोग कुछ जानेंगे இவரை குறித்து நாம் அறிவதற்கு முயற்சி செய்வோம். और मैं ज्यादा उसको डिटेल में नहीं जानेंगे क्योंकि आप लोग जानते हैं उसको. நீங்கள் அறிந்திருக்கிற பிரகாரனாலே நான் अनेक காரியங்களை சொல்ல और விரும்பவில்லை. उसको हम लोग लूका 5वां अध्याय में देखेंगे. லூக்கா 5வது அதிகாரத்தில் அவரை குறித்து நான் பார்க்க முடியும். लूका 5वां अध्याय उसको खोल कर रख लीजिएगा. லூக்கா 5வது அதிகாரத்தை திருப்பி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். और यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जब आप पढ़ेंगे वहां पे देखिएगा उसको लूका 5 का 1 से 5 तक उसको खोल कर रखें. லூக்கா 5வது அதிகாரத்தை நாம் திருப்பிக் கொள்ள வைத்துக் கொள்ளலாம். இந்த இடத்திலே நாம் படிக்க முடியும். यहाँ पे हम लोग देखते हैं जब परमेश्वर के बाद जो परमेश्वर का अपने वचनों को बांट रहे थे, जब இங்கே நாம் பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் தம்முடைய வார்த்தைகளை அங்கே பகிர்ந்து यहाँ पे हम लोग देखते हैं கொடுக்கிறார். बहुत बड़ी भीड़ परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए पीछे हो रही थी. இங்கே அவருடைய வார்த்தைகளை கேட்பதற்காக திரளான கூட்டம் அவரை பின் சென்று जहाँ வந்தது. जहाँ परमेश्वर जाते थे वहाँ वहाँ एक भीड़ जाती थी. எங்கெல்லாம் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து போனாரோ அங்கெல்லாம் கூட்டம் வந்தது. और एक दिन वैसा ही हुआ यहाँ पे. ஒரு நாள் அப்படியாக இங்கே நடந்தது. और वहाँ पे हम लोग देखते हैं गणेश के झील के किनारे पर खड़ा था. அங்கே கெனசரேத் கடலின் அருகே அங்கே அவர் நின்று கொண்டிருந்தார். और वहाँ पे परमेश्वर ने देखा कि यहाँ पे भीड़ ज्यादा लग रही है. அங்கே ஆண்டவர் பார்க்கிறார், இங்கே அதிகமான கூட்ட ஜனங்களா இருக்கிறார்கள். और वहाँ पे दो नाव खड़ा था कोना में. அங்கே 2 படகு இருந்தது. और वहाँ पे मछुआरे लोग अपने जाल को धो रहे थे. அங்கே மீன் பிடிக்கிறவர்கள் தங்களுடைய வலைகளை அங்கே சீர் செய்து கொண்டிருந்தார்கள். क्योंकि उन्होंने रात भर उन लोग ने क्या किया, मेहनत किया. ஏனென்று சொன்னால் கடந்த இரவு முழுவதும் அவர்கள் वो பிரயாசப்பட்டிருந்தார்கள். मछुआरे प्रोफेशनल थे, उनका काम मछली पकड़ने वाले அந்த थे. மீன் பிடிக்கிறவர்கள் கை தேறினவர்களாக அவர்களுடைய தொழிலே மீன் பிடிக்கிறதா இருந்தது. उन्होंने रात भर मेहनत किया. அவர்கள் இரவு முழுவதும் பிரயாசப்பட்டார்கள். और यहाँ पे देखते हैं दिन में वो आके अभी अपना जाल को धो रहे हैं. இப்பொழுது அங்க பார்க்கும் பொழுது காலையில அவங்க பகல் நேரத்திலே வந்து தங்களுடைய வலைகளை அலசி கொண்டிருக்கிறார்கள். और जब परमेश्वर यीशु मसीह ने जब देखा, आंडवर और उन्होंने कहा सिमोन से, उसने विनती की और कहा कि
मैं उस चढ़ के उस नाव को ऊपर चढ़ के कहा कि इसको और थोड़ा अंदर ले जाओ। ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து அவர்களை பார்த்து சொன்னார், இந்த படகிலே அவர் ஏறி இன்னும் அதிகமாக ஆழத்திற்குள்ளாக நீங்கள் இதை கொண்டு போகுங்கள் என்று சொல்லி, और वहां से उस नाव को ऊपर परमेश्वर वहां से अपने वचन को सुना रहे थे। அங்கே இருந்து தம்முடைய வார்த்தையை அவர் ஜனங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து और கொண்டிருக்கிறார். पूरा भीड़ वहां सुन रही है। அங்கே இருந்து எல்லா ஜனங்களும் அவர்கள் கேட்கிறார்கள். और उसके बाद सब खत्म होने के बाद அங்கே எல்லாம் முடிந்த பின்பாக भीड़ चल गई அங்கே ஜனங்கள் சென்று விட்டார்கள். और यीशु मसीह ने पतरस से कहा, இயேசு கிறிஸ்து பேதுருவை பார்த்து சொன்னார், हे सिमोन, சீமோனே, इस जाल को तू और गहरे में डाल। இந்த வலையை இன்னும் ஆழத்திலே நீ போடு. और फिर वहां पे सिमोन कहता है, हे प्रभु, मैं तो रात भर किया, मैं तो रात भर का फिर भी नहीं पकड़ा। அங்கே பேதுரு இப்படியாக சொல்கிறார், ஆண்டவரே, நான் இரவு முழுவதும் பிரயாசப்பட்டேன், ஒண்ணுமே எனக்கு கிடைக்கலையே. लेकिन फिर भी आप कहने से मैं उसको फिर डालता हूं। ஆனாலும் நீர் சொன்னதனாலே நான் ஒருமுறை மீண்டுமாக போடுகிறேன். और फिर हम लोग वहां पे देखते हैं நாம் அங்கே பார்க்கிறோம், और बहुत की संख्या की मछलियों पकड़ा गई। அங்கே திரளான மீன்கள் அவர்கள் பிடித்தார்கள். बहुत संख्या की, அநேகமான மீன்கள், इतना कि दोनों नाव डूबने लगे। இரண்டு படகுகளும் மூழ்கத்தக்கதாக ஒரு மீன். और वहां पे तुरंत पतरस अपना जो साथियों को उसको भी बुलाया, உடனே அங்க பேதுரு தன்னோடு கூட இருக்கிற உதவி செய்றவர்களை அழைத்தார். और दोनों नाव भर चुकी थी, இரண்டு படகுகளும் நிரம்பியற்று और उसको किनारे में लेकर आए। அங்கே வெளியே கொண்டு वंदाர்கள். फिर वहां पे एक बात होती है, அங்கே ஒரு காரியம் நடந்தது. यहाँ पे हम लोग देखते हैं उन लोग रात भर उन लोग ट्राई किया, और रात भर उन लोग पकड़ने की कोशिश, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ाया। அங்கே இரவு முழுவதும் அவர்கள் பிரயாசப்பட்ட ஒரு மீனையும் அவர்களால் பிடிக்க கூடாது लेकिन இருந்தது. जो सिरजनहार वहां खड़ा है उसने कहा, तुम इसको यहाँ और गहरे में डालो। இயேசு கிறிஸ்து வந்து அங்க வருடத்திலே சொன்னார், நீ வந்து இன்னுமாக ஆழத்திலே உன் வலையை போடு. उसके बाद सुन के, उसके बात को मान के उन्होंने डाला, और वहां के परमेश्वर की महिमा को देखा। அவருடைய வார்த்தையை கேட்டு அதற்கு கீழ்ப்படிந்து அதற்கு அவர்கள் செய்தார்கள். அங்கே ஆண்டவருடைய वहां पे हम மகிமையை लोग देखते हैं, பார்த்தார்கள். पहले उसने रात भर ट्राई किया, वहां पे पूरा खालीपन था, कुछ नहीं मिला। அங்கே இரவு முழுவதும் பிரயாசப்பட்டு அவர்களுக்கு ஒன்றுமே கிடைக்காமல் இருந்தது. लेकिन उस सिरजनहार के कहने पे विश्वास करके उन्होंने डाला, ஆனால் அந்த ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் வார்த்தையை விசுவாசித்து அங்கே அவர்கள் और वहां पे செய்தார்கள். उन्होंने भरपूरी को पाई। அங்கே அவர்கள் பரிபூரணத்தை वहां पे பெற்றுக்கொண்டார்கள். उन्होंने भरपूरी को पाई। அங்கே அவர்கள் பரிபூரணத்தை பெற்றுக்கொண்டார்கள். वो हमारा परमेश्वर है। அவர் நம்முடைய தேவனாய் இருக்கிறார். वो जहां कुछ नहीं है, जहां खाली है, उसको परमेश्वर जो है करके बुला के उसको वहां पे स्थिर रखता है। எங்கே ஒன்றுமே இல்லாமல் வெறுமையாக இருக்கிறதோ அங்கே இருக்கிற தேவனாக அழைத்து அதை அங்கே உறுதியாக நிலைநிறுத்துகிற தேவன். लेकिन पतरस ने क्या किया, वहां पे उसने परमेश्वर को जगह दी। ஆனால் அங்கே பேதுருவானவர் என்ன செய்தார், ஆண்டவருக்கு இடம் கொடுத்தார். वहां पे भीड़ आ रही है, लेकिन पतरस ने, वहां पे सिमोन ने उस नाव को परमेश्वर के लिए दी। அங்கே கூட்டம் வந்தது, ஆனால் பேதுருவானவர் என்ன, சீமோன் அந்த தன்னுடைய படகை ஆண்டவருக்காக கொடுத்தார். वहां पे सिमोन कहता है, हे गुरु, हे टीचर। அங்கே பேதுரு ஆண்டவரை பார்த்து இப்படியாக சொல்கிறார், பிரபுவே, ஆண்டவரே என்று சொல்லி, आपके कहने पे मैं करता हूं। நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். कई बार हम लोग, कितना बार हम लोग वचन सुनते हैं, நாம் अनेक முறை இந்த வசனங்களை கேட்டிருக்கிறோம். कितना बार हम लोग पढ़ते हैं, நாம் अनेक முறை இந்த வார்த்தைகளை कितना बार வாசித்திருக்கிறோம். उस परम प्रधान की हम लोग आराधना करते हैं। நாம் அந்த ஆண்டவரை ஆராதிக்கிறோம். क्या हम लोग सच में दिल में उसके लिए जगह देते हैं? நாம் மெய்யாகவே நம்முடைய இருதயத்தில் அவருக்கு இடம் கொடுக்கிறோமா? सच में उसको वचन को हमारे भीतर कार्य करने के लिए क्या हम लोग जगह देते हैं? நம்முடைய வார்த்தை நம்முடைய இருதயத்திலே கிரியை செய்வதற்கு நாம் இடம் கொடுக்கிறோமா? क्योंकि उसकी वचन साधारण नहीं है, ஏனென்று சொன்னால் அவருடைய வார்த்தை சாதாரணமானது उसका அல்ல. लिखा हुआ वचन साधारण नहीं அவருடைய है। எழுதப்பட்ட அவருடைய வார்த்தைகள் சாதாரணமானவைகள் அல்ல. वचन में जीवित है, அந்த அந்த इस வசனங்களிலே वचन ஜீவன் में உண்டு. जीवन है, இந்த வசனங்களிலே ஜீவன் உண்டு. लेकिन हमें विश्वास करना है। ஆனால் நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும். जैसे सिमोन ने, उसने अपने नाव को दिया, जैसे सिमोन ने उसने परमेश्वर कहने पे किया, हमें भी करना है। எப்படியாக சீமோன் தன்னுடைய படகை கொடுத்தாரோ அதே போல ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து செய்தாரோ அதே போல நாமும் செய்ய வேண்டும். अगर आप अपना परिवार में या डिपार्टमेंट में अगर आप भरपूरी देखना चाहते உங்களுடைய हैं, குடும்பங்களிலே உங்களுடைய டிபார்ட்மெண்ட்லே நீங்கள் பூரணத்தை பரிபூரணத்தை अगर आप अपने जीवन में भरपूरी को देखना உங்களுடைய चाहते हैं, வாழ்க்கையிலே பரிபூரணத்தை பெற விரும்புகிறீர்களா? विश्वास से इस वचन के लिए आप जगह दें। விசுவாசத்தோடு இந்த வார்த்தைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில இடம் கொடுங்கள். विश्वास से इस परमेश्वर का दिया हुआ वचनों के लिए जगह दे। விசுவாசத்தோடு ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்த அந்த வார்த்தைகளுக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில இடம் கொடுங்கள். तब परमेश्वर आपके लिए जो रखा है वो करेगा। அப்போதுதான் ஆண்டவர் உங்களுக்காக நியமித்து வைத்திருக்கிற वहां पे காரியங்களை देखते கொடுக்க वो முடியும். साधारण मछुआरा को, जो सिमोन था, அங்கே சாதாரண மீன் பிடிக்கிறவனாய் இருந்த சீமோனை परमेश्वर ने कहा, अब से तू मछलियों को नहीं पकड़ेगा, अब से तू जीवित मनुष्य को पकड़ेगा। ஆண்டவர் இப்படியாக சொன்னார், இது முதற்கொண்டு நீ மீன்களை பிடிக்கிறவனாக அல்ல மனிதர்களை பிடிக்கிறவனாக மாற்றுவேன். वहां पे परमेश्वर जो सृजनहार है, उसने इस पतरस को खोज के आया। அங்கே ஆண்டவராகிய தேவன் இப்பொழுது இந்த பேதுருவை தேடி வந்தார். ये
he is the disciple of God. वो सृजनहार अपने चेलों को बुलाया, follow me, आओ तुम मेरे पीछे चलो करके. அவர் தன்னுடைய சீசர்களை பார்த்து என்னை பின்பற்றி வாருங்கள் என்று இப்ப இங்கே பேதுருவை பார்த்து சொல்லுகிறார். आज भी परमेश्वर उसके आंखों अभी भी देखते रहती है, खोजते रहती है कौन है. இப்பொழுதும் அவருடைய கண்கள் இப்பொழுது எனக்காக யார் இருக்கிறார் என்று தேடிக்கொண்டே இருக்கிறது. अभी भी उसकी आंखें वैसी है जैसे हमने कहा, वो आज कल और सर्वदा के लिए वैसे ही हो, कभी बदलता नहीं है. எப்படியாக நான் சொன்னேனோ நேற்று இன்று என்றுமே எப்பொழுதும் மாறாதவராய் இருக்கிற தேவன் இன்றுக்கும் அதே போல தேடிக்கொண்டே இருக்கிறார். आप क्या उस जीवन को आप अपना जीवन में बहना चाहते हैं? நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை அவருடைய வாழ்க்கையோடு கலக்க விரும்புகிறீர்களா? अगर आपका परिवार में खालीपन दिख रही है या आपका जीवन में अगर खालीपन दिख रही है, உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வெறுமை காணப்படுகிறதா? कोई भी हो ना हुआ, எது இருந்தாலும் சரி இல்லாவிட்டாலும் சரி, आप उसके सामने आएंगे, நீங்கள் அவருடைய சமூகத்திற்கு முன்பாக வரும்பொழுது विश्वास के साथ आइए. விசுவாசத்தோடு வாருங்கள். वहां पे 5वां अध्याय का 8वां वचन को पढ़ेंगे. 8வது வசனத்துல அங்க பார்க்கும் பொழுது लूका 5 का 8वां वचन पढ़ेंगे. ये देखकर समौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ. यहाँ पे देखते हैं, वहां पे सिमोन क्या कहता है, पर घुटने के तले आता है और चिल्लाता है, हे प्रभु तू मेरे पास से निकल जा, क्योंकि मैं पाप मनुष्य हूँ. இங்கே பார்க்கும் பொழுது பேதுரு என்ன சொல்லுகிறார்? ஆண்டவருடைய சமூகத்திற்கு முன்பாக அவருடைய பாதத்திலே விழுந்து, ஆண்டவரே நான் பாவியான மனுஷன் என்று சொல்லுகிறார். या आप जितना करिए परमेश्वर के पास आएंगे, நீங்கள் எவ்வளவு நெருக்கமாக ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே வருவீர்களோ, आप जितना करीब उस पवित्रता के पास आएंगे, எவ்வளவு நெருக்கமாக ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே நீங்கள் கடந்து வருவீர்களோ, आप जितना करीब उस सिंहासन के सामने आएंगे, அவருடைய சமூகத்திற்கு நேராக எவ்வளவு நெருக்கமாக கடந்து வருவீர்களோ, उतना करीब आप अपने आप को देख पाएंगे. நீங்கள் अவ்வளவு நெருக்கமாக அவரை பார்க்க முடியும். आपका पाप अंदर, आपका दिल में, आपका मन में जो भी पाप है, உங்களுடைய பாவம் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே உங்களுடைய இதயத்தில் எப்பேற்பட்ட பாவமா இருந்தாலும் சரி, आपके सामने प्रकट होगा, அது உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தப்படும். क्योंकि वो पवित्र प्रभु है. ஏனென்று சொன்னால் அவர் பரிசுத்தமுள்ள वो தேவன். पवित्र पवित्र और पवित्र है. அவர் பரிசுத்தமுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். जैसे यहाँ पे सिमोन घुटने के तले आके परमेश्वर से विनती करता है, हे प्रभु मैं पाप मनुष्य हूँ. எப்படியாக பேதுரு இந்த இடத்துல வந்து ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே முழங்கால் படிட்டு, ஆண்டவரே நான் பாவியா இருக்கிறேன் என்று விண்ணப்பம் செய்கிறாரோ, और यीशु मसीह से कहता है, तू मत डर, ஆண்டவர் இப்படியாக அவரை பார்த்து சொல்கிறார், நீ பயப்படாதே, मैं तुझे बदल देता हूँ. நான் உன்னை மாற்றுகிறேன். मैं बदलने वाला परमेश्वर है. மாற்றுகிற தேவன். मैं चीजों को बदलता हूँ. நான் காரியங்களை மாற்றுவேன். जो नहीं है उसको मैं होने के कारण बना देता हूँ. நான் எது இல்லாமல் இருக்கிறதோ அதை இருக்கிறதாக மாற்றுவேன். जो शून्य है उसको मैं बना के खड़ा कर देता हूँ. எது ஜீரோவாக வெறுமையாக இருக்கிறதோ அதை நான் முழுமையாக மாற்றுவேன். उसके सामने पतरस उस सिमोन ने घुटना में आके चिल्लाता है. அப்படியாக ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே அவர் முழங்கால் படிட்டு ஆண்டவரை பார்த்து கற்றுகிறார். और यीशु मसीह कहता है, இயேசு கிறிஸ்து அவரை பார்த்து சொல்கிறார், मत डर, பயப்படாதே, मैं तुझे अब से நான் உன்னை இப்போதிலிருந்து मनुष्य को जीवित पकड़ना बनाऊंगा. நான் மனிதர்களை பிடிக்கிறவர்களாக और மாற்றுவேன். वहां पे सिर्फ नहीं, और आगे देखते हैं परमेश्वर ने उसको सिमोन से पतरस बदलता है, नाम देता है. அதோடு கூட மாத்திரமல்ல, அங்கே தொடர்ந்து நான் பார்க்கும் பொழுது சீமோன் என்ற பெயரை பேதுரு என்ற பெயராக மாற்றுகிறதை பார்க்க முடிகிறது. सिमोन का पतरस का मतलब है पत्थर, द रॉक. பேதுரு என்று சொன்னால் கற்பாறை என்று அர்த்தம். इस चट्टान पे मैं अपने कलीसिया को खड़ा करूंगा. இந்த கற்பாறையின் மேலே என்னுடைய சபையை கட்டுவேன். जहां कहीं अधोलोक की सामर्थ या शक्ति उस पे प्रबल ना होगी. பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை. आज वो प्रभु हमें भी, आपको और हमें भी परमेश्वर वैसे खड़ा करना चाहता है. அதே ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்களையும் என்னையும் ஆண்டவருடைய சமூகத்திற்கு முன்பாக நிறுத்த விரும்புகிறார். हम पे आप पे परमेश्वर उस अपने कलीसिया को प्रकट करना चाहता है. உங்கள் மூலமாக என் மூலமாக தன்னுடைய சபைகளை ஸ்தாபிக்க ஆண்டவர் விரும்புகிறார். और हमें और आप पे परमेश्वर मनुष्य को जीवित पकड़ने के लिए बुलाया यहाँ पे. உங்களையும் என்னையும் ஆண்டவர் மனிதர்களை, ஜீவனுள்ள மனிதர்களை பிடிப்பதற்காக அழைத்திருக்கிறார். जैसे पतरस ने देखा, जैसे उसने देखा कि वहां पे देखा कि उन लोग रात भर पूरा कोशिश किया लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ा. எப்படியாக பேதுரு இரவு முழுவதும் பிரயாசப்பட்டு ஒரு மீனும் பிடிக்க கூடாது இருந்ததோ, लेकिन ये सृजनहार यहाँ पे आया और कहा तू मछली और जाल को और अंदर डाल. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் அந்த இடத்துல வந்து உன்னோட வலையை இந்த ஆழத்திலே போடு. और वहां पर हम लोग देखते हैं भरपूरी. அங்கே ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தையை செய்த பொழுது அங்கே ஒரு பரிபூரணம். वहां पे देखते हैं भरपूरी. அங்கே ஒரு பரிபூரணம் நடந்ததை जहां பார்க்க முடிகிறது. खालीपन था वहां पे परमेश्वर ने भरपूर को लाया. எங்கே வெறுமையாக இருந்ததோ அங்கே ஆண்டவர் ஒரு பரிபூரணத்தை கொண்டு வந்தார். वो परमेश्वर आज हमारे लिए और आपके लिए है. அதே ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் இருக்கிறார். लेकिन हमें विश्वास करके, ஆனால் நாம் விசுவாசத்தோடு, जैसे पतरस ने घुटनों में आके परमेश्वर से कहा मैं पापी हूं, எப்படியாக பேதுரு முழங்கால் படியிட்டு ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே சொன்னார், ஆண்டவரே நான் பாவியா இருக்கிறேன்.
आइए हम लोग भी 1-2 मिनट के लिए उस गाना को गाएंगे। நாமும் அந்த 2 நிமிடம் அந்த பாடலை उस பாடி मन में उस चरित्र को, उस पिक्चर को रखेंगे। அதே நம்ம இந்த காரியங்களை நம்முடைய நினைவிலே வைத்துவிட்டு जैसे पतरस ने घुटने के तले आया, எப்படியாக பேதுரு முழங்கால் படியிட்டு ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே சொன்னாரோ हम लोग भी परमेश्वर से कहेंगे, நாமும் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே சொல்லுவோமாக, प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ, ஆண்டவரே நான் ஒன்றுமில்லை, मैं पापी हूँ, நான் பாவியாய் இருக்கிறேன், मेरे अंदर पाप से भरा हुआ जीवन है, எனக்குள்ளாக பாவமான நிரம்பின வாழ்க்கை உண்டு, प्रभु मैं शून्य हूँ, ஆண்டவரே நான் ஜீரோவாய் இருக்கிறேன், मुझ में कुछ नहीं है, நான் ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்கிறேன், प्रभु तू मुझे भर दे। ஆண்டவரே என்னை நிரப்பும்। परमेश्वर से कहें, उस हम लोग खड़ा होकर परमेश्वर के ओर हम लोग गाना गाएं, நாம் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே उसकी எழுந்து स्तुति நின்று करें। நாம் அவரை நாம் ஆராதிக்கலாம்। आइए खड़े हो जाएं। நாம் யாவரும் இருக்கிற இடத்துல எழுந்து நிற்கலாம்। बैठ जाएंगे। நாம் யாவரும் அமரலாம்। जैसे हम लोग ने देखा वहां पे நாம் எப்படியாக நாம் பார்த்தோமோ, परमेश्वर उतना वहां पे भीड़ लगी हुई थी, फिर भी परमेश्वर ने पतरस को खोज के आया। அவ்வளவு கூட்டம் அங்கே இருந்த பின்பாகும் கூட ஆண்டவர் பேதுருவை தேடி வந்தார்। एक साधारण, उसका कुछ कोई बैकग्राउंड नहीं था, वो मछली पकड़ने वाला था। ஒரு சாதாரண மனிதராக இருந்தார், அவருக்கு ஒன்றும் பெரிய காரியங்கள் இல்லை, மீன் பிடிக்கிற சாதாரண எளிமையான நபர்। हम में से भी वैसी कई लोग हैं, நம்மிலும் अनेகர் இப்படியாக हमारा तो இருக்கிறோம்। कुछ नहीं है, நாம் ஒன்றுமே இல்லை, हमें कुछ नहीं मालूम, நமக்கு ஒன்றுமே தெரியாது, लेकिन फिर भी उसकी दया, ஆனாலும் அவருடைய கிருபை, उसकी करुणा, அவருடைய இரக்கம், हमें यहाँ पे परमेश्वर ने यहाँ पे सेवकाई में बुला के जोड़ के रखा है। ஆண்டவர் நம்மை அவருடைய ஊழியத்திற்கென்று அழைத்து இந்த இடத்துல வைத்திருக்கிறார்। और आप कोई भी कौन हो, कोई भी बैकग्राउंड से हो, कोई भी परिवार के हो, நீங்கள் யாரா இருந்தாலும் சரி, எந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களா இருந்தாலும் சரி, परमेश्वर आपको एक मकसद से यहाँ पे जोड़ के रखा है। ஆண்டவர் உங்களை ஒரு திட்டத்தோடு இந்த இடத்துல இணைத்து வைத்திருக்கிறார்। चाहे कोई आप छोटा, कोई जवान हो, चाहे टीबीएस को है, चाहे जीडीसी को है, कोई भी हो, நீங்கள் யாரா இருந்தாலும் சரி, டிபிசியாக இருந்தாலும் சரி, ஜிடிசியாக இருந்தாலும் சரி, परमेश्वर का मकसद आपके ऊपर है। ஆண்டவருடைய திட்டம் உங்கள் மேலே உண்டு। इसलिए परमेश्वर आपको यहाँ पे एक सेवकाई के लिए परमेश्वर ने आपको यहाँ बना रहे हैं, परमेश्वर आपको बना रहा है। ஆண்டவர் உங்கள் தம்முடைய ஊழியத்திற்கென்று உங்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார் இந்த இடத்திலே। लेकिन जैसे वहाँ पतरस ने घुटने के तले परमेश्वर के सामने, हमें हमेशा उस सिंहासन के सामने आना है। எப்படியாக பேதுரு அந்த இடத்திலே முழங்கால் படியிட்டு ஆண்டவருடைய சமூகத்திற்குள்ள முன்பாக வந்தாரோ, அதே போல நாமும் அவருடைய சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக முழங்கால் படியிட்டு அவருடைய சமூகத்திலே வர வேண்டும்। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ஒரு लेकिन முறை இரண்டு முறை அல்ல, எப்பொழுதுமே हमेशा स्तुति उपस्थिति में रहना है। நாம் எப்பொழுதும் அவரை துதித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும்। और फिर हम लोग जानते हैं, நாம் அறிந்திருக்கிற பின்பாக, ओ परमेश्वर ने पतरस को आदेश दिया, तू मेरे पीछे हो लो। அங்கே ஆண்டவர் பேதுருக்கு இப்படியாக சொன்னார், என்னை பின்பற்றி வா। और 3 साल परमेश्वर ने पतरस के साथ और चेले के साथ परमेश्वर ने कई जगह पर गए। 3 ஆண்டுகள் பேதுருவோடு கூட பேதுரு ஆண்டவரோடு கூட अनेक இடங்களுக்கு போனார்கள்। कई आश्चर्य कर्म को देखे, अनेक விதமான அற்புதமான காரியங்களை और பார்த்தார்கள்। उन्होंने ये भी देखा कि परमेश्वर इस नदी के ऊपर परमेश्वर पैदल चल के आ रहा है। அங்கே தண்ணீரின் மேலே நடந்து வருகிறதையும் அவர்கள் பார்த்தார்கள்। अंधे चंगे हो रहे हैं, அங்கே குருடர்கள் பார்வையடைகிறார்கள், लंगड़े चल रहे हैं, அங்கே முடமானவர்கள் நடக்கிறார்கள், और मरे हुए जी उठ रहे हैं। அங்கே மரித்தவர்கள் உயிரோடு கூட எழும்புகிறார்கள்। परमेश्वर ने इन सारे चेलों को बनाया। ஆண்டவர் இந்த எல்லா காரியங்களையும் செய்தார்। जहां कहीं परमेश्वर जाता था, हर जगह इन्हें ले जाता था। அங்கே ஆண்டவர் எங்கெல்லாம் போனாரோ அங்கே எல்லா இடங்களிலும் இவர்களை எடுத்துக்கொண்டு போனார்। 3 साल 3 ஆண்டுகள் हमेशा पतरस और उनके चेले लोग परमेश्वर के साथ रहे। ஆண்டவரோடு கூட எப்பொழுதும் சீசர்கள் கூட இருந்தார்கள்। कितना उन लोग क्या बोलते, जो अनहोना है जो उसको देखा, அங்கே அப்படிப்பட்ட மகத்துவமான காரியங்களை அவர்களை பார்த்தார்கள்। और ना केवल वो, परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा भी दी और सामर्थ भी दी। ஆண்டவர் அவர்களுக்கு கட்டளை கொடுத்து பலப்படுத்தினது மாத்திரமல்லாமல், जाओ जाके सुसमाचार सुनाओ, நீங்கள் போய் சுவிசேஷத்தை அறிவியுங்கள்। और फिर वहां से चेले लोग जाके कई अद्भुत कामों को देख के और परमेश्वर के पास आके बोलते हैं, அவர்கள் போய் अनेक விதமான அற்புதமான காரியங்களை செய்து வந்து ஆண்டவரிடத்தில் சொல்லுகிறார்கள், परमेश्वर आपके नाम पे भूतें यहाँ से भागे, परमेश्वर आपके नाम में ऐसा अद्भुत चीज हुए। ஆண்டவரே உம்முடைய நாமத்தின் நிமித்தம் பேய்கள் ஓடுகிறது, அப்படிப்பட்ட அற்புதமான காரியங்கள் நடக்கிறது। 3 साल परमेश्वर ने इनको साथ में रखा, ஆண்டவரோடு கூட அவரை 3 ஆண்டுகள் வைத்திருந்தார்। और एक ऐसा समय आया, ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு நேரம் வந்தது, एक ऐसा समय आया, இப்படிப்பட்ட ஒரு நேரம் வந்தது, वहां पे सारे लोग एक डर की ये छाया गया। அவர்கள் பயத்தினாலே எல்லாரும் சூழ்ந்து போயிருக்கிற ஒரு சூழ்நிலை। वहां पे जैसे वचन लिखा है, मैं चरवाहा को ऐसे मारूंगा, सारे
भेड़ तितर बितर हो जाएंगे। எப்படியாக நான் அங்க வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறதோ அங்க மேய்ப்பனை கொல்லும் பொழுது ஆடுகள் சிதறி போகும் என்று சொன்ன வசனத்தின்படியாக और वैसा ही हुआ। அதே போலதான் நடந்தது. और साथ में यहूदा जो इस्कारियत था वो भी साथ में था। அங்கே யூதா அவரோடு கூட இருந்தார். और उसने परमेश्वर को विश्वासघात किया और परमेश्वर को पकड़वाया। அங்கே அவர்கள் அங்கே இயேசு கிறிஸ்துவை அவர்கள் பிடித்தார்கள். और यूदास ने परमेश्वर को धोखा दिया। யூதாஸ் காரியோத் அங்கே ஆண்டவரை ஏமாற்றினான். और फिर यहाँ पे जब लोग आते हैं, जब सेना लोग आते हैं परमेश्वर को ले जाने के लिए, அங்கே சேனாதிபதிகள் வந்து ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை எடுத்துக்கு செல்லும் பொழுது और फिर पतरस पीछे पीछे जाता है। பேதுரு பின்னாடி அவரை பின்தொடர்ந்து போகிறார். लेकिन उसका पहले एक चीज होता है वहां पे। ஆனால் முதலாவது அங்க ஒரு காரியம் நடக்கிறது. उसका पहले एक बात होती है वहां पे। அதற்கு முன்பாக அங்க ஒரு காரியம் நடக்கிறது. लूका अध्याय का पढ़ेंगे 22वां अध्याय, लूका 22 का லூக்கா 22வது அதிகாரம் 31 से 34 तक पढ़ेंगे। 21வது வசனத்திலிருந்து 23ஆம் வசனம் 24ஆம் வசனம் வரை. समौन, हे समौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हाँ आगे। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदगी जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा कि मुझे तू नहीं जानता। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் परमेश्वर सिमोन से कहता है और उनको चेले लोगों से कहता है ஆண்டவர் சீமோனை பார்த்து சீசர்களை பார்த்து இப்படியாக சொல்லுகிறார் कि सैतान ने तुम्हें मांगा है करके। वहां पे देखते हैं 31 वचन, यहाँ पे देखते हैं, वहां पे पढ़ते हैं, हे सिमोन सिमोन, देख सैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। பின்னுமாக கர்த்தர் சீமோனே சீமோனே, இதோ கோதுமையை சுலகினால் புடைக்கிறது போல சாத்தான் உங்களை புடைக்கிறதுக்கு உத்தரவு கேட்டான். अगर आप सेवकाई में हैं, நீங்கள் ஒருவேளை ஊழியத்தில் இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால், जरूर हम जब तक सेवकाई में रहेंगे हमारे परीक्षाएं आएगी। நாம் ஊழியத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு சோதனைகள் வரதான் செய்யும். कभी दर्द होगी, சில நேரங்களிலே வலிகள் வரும், तकलीफें आएगी, அங்கே பிரச்சனைகள் வரும். लेकिन हम हिम्मत ना हारे, ஆனால் நாம் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. क्योंकि वो हमारे वादा किया जीवन का अंत तक मैं सदा तेरे साथ रहूंगा। ஏனென்று சொன்னால் உலகம் முடிகிற வரைக்கும் நான் உங்களோடு கூட இருப்பேன். परमेश्वर को मालूम है क्या होने वाला है, ஆண்டவருக்கு தெரியும் அவர் என்ன நடக்கும் என்று फिर சொல்லி. भी इसलिए यीशु कहता है मैं तुझे के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। ஆண்டவர் இப்படியாக சொல்கிறார், நான் உங்களுடைய விசுவாசம் ஒளிந்து போகாதபடி நான் உங்களுக்காக வேண்டிக் मैं கொண்டேன். तुझे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। நான் உனக்காக ஜெபம் செய்கிறேன். आज भी वो परमेश्वर हमारे लिए और आपके लिए, आज भी परमेश्वर सिंहासन का दाहिने साइड खड़ा होकर परमेश्वर आपके लिए मुझे के लिए पिता से विनती कर रहा है। இன்றைக்கும் கூட ஆண்டவர் தன்னுடைய சிங்காசனத்தில் அமர்ந்தவராக உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் வேண்டுதல் वो செய்கிறார். आज भी कर रहा है। ஆண்டவர் இன்றும் செய்து கொண்டிருக்கிறார். चाहे आप कुछ भी होए, चाहे परमेश्वर का बार बार यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आगे क्या होता है करके, நீங்கள் யாரா இருந்தாலும் சரி, இங்கே ஆண்டவர் இங்கே தொடர்ந்து என்ன நடக்கிறது காரியங்களை பார்க்கும் பொழுது कैसे परमेश्वर ने कहा कि शैतान ने तुझे फटकने के लिए मांगा है, எப்படியாக சத்துருவானவன் உங்களை சோதிப்பதற்காக அவன் கேட்டானோ, जरूर हमें भी करेगा वो। நம்மையும் அவன் அப்படியாக செய்வான். आप कोई भी रहे, कहीं से भी रहे, कैसे भी रहे, अगर परमेश्वर का आप इच्छा में है, अगर आप सेवकाई में है, शैतान आपको फटकेगा। நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் சரி, யாரா இருந்தாலும் சரி, எப்பேற்பட்டவர்களா இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் ஊழியத்தில் இருந்தாலும் சரி, ஆண்டவரோடு கூட இருந்தாலும் சரி, சத்துருவானவன் உங்களை புடைப்பான். लेकिन परमेश्वर ने कहा तू हिम्मत ना हार, या तू अपने विश्वास को मत छोड़। ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறார், நீ உன் விசுவாசத்தை விட்டு விடாதே. आज भी वो परमेश्वर हमारे लिए है। இன்றைக்கு அதே ஆண்டவர் நமக்காக உண்டு. चाहे आप कोई भी परेशानी में, चाहे आप कोई भी रास्ता में हो, நீங்கள் எந்த பாதையில் இருந்தாலும் சரி, எந்த பிரச்சனையில் இருந்தாலும் சரி, चाहे आपका परिवार एक तराई में जा रहा है, உங்களுடைய குடும்பம் ஒரு கடினமான சூழ்நிலைக்குள்ளாக கொண்டு போய் चाहे கொண்டிருக்கலாம், आपका मन या आपका जो काम कुछ भी हो रहा है आपका, इसमें உங்களுடைய சிந்தனைகள் ஒன்றும் செயல்படாமல் இருக்கலாம், हिम्मत ना हारे, நீங்கள் சோர்ந்து போகாதீர்கள். उस पे विश्वास रखे। அவர் மேலே விசுவாசம் வையுங்கள். जो बुलाया है हमें, யார் உங்களை அழைத்தாரோ, जो हमें सेवकाई के लिए बुलाया है, ஊழியத்திற்கு யார் உங்களை அழைத்தாரோ, वो हमें आपको आशीष भी करेगा அவர் उங்களை ஆசீர்வதிப்பார். और आपको वो अभिषेक भी देगा। உங்களை அவர் அபிஷேகிப்பார். वो ऐसे ही नहीं छोड़ता है, அவர் உங்களை அப்படியாக लेकिन நடத்துவார். हमें उस पे विश्वास कभी नहीं छोड़ना है। ஆனால் நாம் அவருடைய விசுவாசத்தை ஒருபோதும் விட்டுவிடக் கூடாது. और हम लोग जैसे जानते हैं, आगे देखते हैं, सिमोन ने 3 बार उसने परमेश्वर को इनकार
किया। இங்கே நான் பார்க்கும் பொழுது தொடர்ந்து பேதுரு 3 முறை ஆண்டவரை மறுதலிக்கிறார். जब यीशु मसीह को ले जाते हैं, जब सेना लोग आके उसको परमेश्वर को ले जाते हैं, அங்கே போர்ச்சேவர்கள் வந்து இயேசு கிறிஸ்துவை கொண்டு செல்லுகிற பொழுது और यहाँ पे पतरस भी पीछे 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 छिप के जाता அங்கே है, மறைந்து மறைந்து ஒளிந்து ஒளிந்து பேதுரு பின் தொடர்ந்து போகிறார். और वहाँ पे लोग आके पूछते हैं, एक लड़की आके पूछती है, ये भी यीशु मसीह के साथ था। அங்கே ஒரு சகோதரி வந்து பெண்மணி வந்து இவனும் இயேசுவோடு கூட இருந்தவன் தான் என்று சொல்கிறார். वहाँ पे उसको सवाल, क्या तुम उसको जानते हो? அங்கே ஒரு கேள்வி, நீ அவரை அறிந்திருக்கிறாயா? क्या तुम उसको जानते हो? நீ அவரை அறிந்திருக்கிறாயா? उसने इनकार किया, मैं उसको नहीं जानता। அவர் மறுதலித்து விட்டார், நான் அறியவில்லை என்று சொல்லி. क्या हम लोग भी पतरस से कम हैं क्या? நாம் பேதுருவை விட குறைவானவர்களா என்ன? क्या हमारी क्रिया, நம்முடைய கிரியைகள், क्या हमारा बोली, நம்முடைய வார்த்தைகள், क्या हमारा सोच, நம்முடைய நினைவுகள், कितना बार हम लोग उसको धोखा दिए हैं, நாம் எத்தனை முறை ஆண்டவரை மறுதலித்து कितना बार इनकार किए हैं। எவ்வளவு முறை நாம் அவரை ஏமாற்றி இருக்கிறோம். कई बार वचनों आपके पास आती है, अनेक நேரங்களிலே வசனங்கள் நம்முடைய சமூகத்திலே வருகிறது. कई बार परमेश्वर उस समय में आपको वचन को देता है, अनेक நேரங்களிலே காலத்திற்கு ஏற்ப ஆண்டவர் வார்த்தைகளை நமக்கு கொடுக்கிறார். कई बार परमेश्वर को चेतावनियां देता है। ஆண்டவர் अनेक முறை நமக்கு எச்சரிப்புகளையும் கொடுக்கிறார். कितना बार आपने इनकार किया, எத்தனை முறை நாம் மறுதலித்து இருக்கிறோம்? कितना बार? எத்தனை முறை? फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, இங்கே நாம் பார்க்கிறோம், जैसे हमने कहा कि हमारे लिए वो यीशु मसीह, हमारे लिए वो मध्यम स्थान, अभी भी परमेश्वर वो अपने पिता से विनती करता है। நான் எப்படியாக சொன்னேனோ அதே போல நம்முடைய ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து பரலோகத்திலே இன்றும் நமக்காக பிதாவின் இடத்திலே வேண்டுதல் செய்கிறார். हम लोग हिम्मत से उसके साथ उसके चरणों में चले। நாம் தைரியத்தோடு அவருடைய சமூகத்திலே கடந்து வருவோமாக. वो हमें कभी-कभी शैतान को अलाउ करता है, परीक्षा में भेजता है, ताकि हम एक सोना के समान आए। நாம் ஒரு சுத்த பொன்னாக விலக வேண்டும் என்று சொல்லி சில நேரங்களிலே அவர் நம்மை சத்துருவின் இடத்திலே சோதிப்பதற்கு நம்மை ताकि அர்ப்பணிக்கிறார். हम उस मास्टर के लिए हम लोग यूज हो। ஏன் என்று சொன்னால் அந்த ஆண்டவருக்கு நாம் பயன்பட வேண்டும் என்று சொல்லி कभी-कभी परमेश्वर हमारी बर्तन को धोता है, சில நேரங்களிலே ஆண்டவர் நம்முடைய கரைகளை அவர் கழுவுகிறார். कभी-कभी उसको हम लोग तोड़ता है, जैसे कुमार उसको तोड़ के बनाता है, कभी-कभी परमेश्वर भी हमें जीवन में हमें तोड़ता है। எப்படியாக சிற்பி ஒரு கல்லை உடைத்து செதுக்கி உருவாக்குறான், அதே போல ஆண்டவர் நம்மையும் உடைத்து செதுக்கி உருவாக்குகிறார். उस आग की भट्टा में हम लोग देता है परमेश्वर, ஆண்டவர் நம்மை அவர் அப்படியாக பாலிஷ் பண்ணுகிறார். क्योंकि एक ही मकसद है कि हम उसके समान बने। ஏன் என்று சொன்னால் ஒரே ஒரு நோக்கம் தான், நாமும் அவரை போல மாற வேண்டும் என்று सोच சொல்லி में, बोली में, हर चीज में उसके समान बने। நினைவிலே பேச்சிலே எல்லா காரியத்திலும் அவரை போல மாற வேண்டும். जब हमारी बर्तन साफ रहेगी, எப்பொழுது நம்முடைய பாத்திரம் சுத்தமாய் இருக்குமோ तब उसकी आत्मा हमारे अंदर रहेगी, அப்பொழுதுதான் அவருடைய ஆவியானவர் நம்மோடு கூட இருப்பார். और जब उसकी आत्मा हमारे अंदर रहेगी, எப்பொழுது அவருடைய ஆவியானவர் நம்மோடு கூட இருப்பாரோ हमारी यही प्रार्थना रहेगी, परमेश्वर मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा होवे। அப்போது நம்முடைய வேண்டுதல் இப்படியாக இருக்கும், ஆண்டவரே என்னுடைய சித்தம் அல்ல உம்முடைய சித்தம் மாத்திரம். और जैसे हमने कहा, वहां पे जी उठने के बाद परमेश्वर फिर यहाँ पतरस के पास आते हैं। எப்படியாக நான் சொன்னேன், அதே போல உயிர்த்தெழுந்த பின்பாக இயேசு கிறிஸ்து மறுபடியும் பேதுருவை நோக்கி வருகிறார். वो खोज के आया, அவர் தேடி வந்தார். जरूर जब इनकार किया, पतरस ने घुट घुट के रोने लगा। உண்மைதான், அங்கே மறுதலித்த பின்பாக அங்கே ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் போய் மன்றாடி கதறி அழுதான். परमेश्वर ने पतरस का दिल को जानता था, ஆண்டவர் பேதுருவின் இருதயத்தை அறிந்திருந்தார். जरूर जैसे जाशुआ भाई ने कहा, यहूदास भी था, दोनों अपोस्टल्स थे, दोनों प्रेरित थे। அங்கே உண்மைதான், யோசுவா சகோதரர் சொன்னது போல யூதாஸ் காரியத்தும் அப்போஸ்தலனாக இருந்தவர்தான், और पतरस भी साथ में था, அங்கே பேதுருவும் கூட இருந்தவர்தான். दोनों ने इनकार किया। ரெண்டு பேருமே மறுதலித்தார்கள். लेकिन पतरस के पास परमेश्वर आए, ஆனால் பேதுருவின் இடத்திலே ஆண்டவர் திரும்ப வந்தார். क्योंकि ஏனென்று சொன்னால் यहूदास वो अपने लिए क्या मिलेगा करके परमेश्वर के पीछे जाता था, யூதாஸ் காரியத்து எனக்காக என்ன கிடைக்கும் என்ற எண்ணத்தோடு ஆண்டவருடைய பின்பற்றி போனான். लेकिन पतरस वैसा नहीं। ஆனால் பேதுருவோ அப்படி அல்ல. पतरस का यही चाहत था, पतरस का यही प्रार्थना था, परमेश्वर आप कहीं जहां जाएंगे मैं वहां जाऊंगा। பேதுருவின் ஜெபம் இப்படியாக இருந்தது, ஆண்டவரே நீர் எங்கே போனாலும் நான் உம்மை பின்பற்றி வருவேன். उस प्रार्थना को परमेश्वर ने देखा, அந்த ஜெபத்தை ஆண்டவர் उस பார்த்தார். चाहत को परमेश्वर ने देखा। அந்த இருதயத்தை ஆண்டவர் பார்த்தார். ये नहीं कि यहूदास के समान मेरे लिए क्या मिलेगा, मुझे लिए क्या मिलेगा करके। அப்படியாக யூதாசை போல எனக்காக என்ன கிடைக்கும் அப்படி என்ற எண்ணம் அல்ல. आज हम और आप सेवकाएं में हैं, இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் ஊழியத்தில் இருக்கிறோம். यहाँ हमारा परमेश्वर की सेवा यहाँ पे कर रहे हैं। நாம் ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை இந்த இடத்துல செய்து கொண்டிருக்கிறோம். हमसे परमेश्वर के लिए क्या मिलेगा, நமக்காக ஆண்டவரிடத்திலிருந்து என்ன கிடைக்கும்? ये मत सोचिए कि परमेश्वर से मेरे लिए क्या मिलेगा। ஆண்டவரிடத்திலிருந்து என்ன கிடைக்கும் என்று நினைக்காதீர்கள். परमेश्वर मैं आपके लिए क्या कर सकता ஆண்டவரே हूँ, நான் உமக்காக என்ன செய்ய முடியும்? परमेश्वर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, நான் உமக்காக என்ன செய்யக்கூடும்? यही सोच रहना चाहिए। இதையே நாம் நினைக்க வேண்டும்.
और हम एक छोटा सा गवाही बताना चाहते हैं। நான் ஒரு சிறிய சாட்சியை சொல்ல விரும்புகிறேன். और जैसे आप जानते हैं मैं अभी जेम्स के साथ फील्ड फैसिलिटेटर का रूप का काम कर रहा हूँ। நீங்கள் அறிந்திருக்கிற பின்பாக நான் ஃபீல்டு ஃபெசிலிட்டேட்டராக ஊழியத்திலே செய்து கொண்டிருக்கிறேன். और परमेश्वर के दया से मैं कई फील्डों में जा चुका हूँ। ஆண்டவருடைய கிருபையினாலே अनेक ஃபீல்டுகளை நான் விசிட் பண்ணியிருக்கிறேன். हमारा सेवक लोग जहाँ जहाँ फील्ड में है, कोना में है, जो वहाँ सबसे उनसे मिल चुका हूँ எங்கெங்கே நம்முடைய பணித்தலங்களிலே ஊழியக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களை நான் சந்தித்து இருக்கிறேன். और कर रहा हूँ। நான் சந்தித்து கொண்டே இருக்கிறேன். और एक जैसे मैंने कहा परमेश्वर हमें बनाता है நான் எப்படியாக சொன்னேனோ ஆண்டவர் நம்மை உருவாக்குகிறார் என்று சொல்லி. और बनाने समय जरूर हमें तकलीफ आएगी, ஆண்டவர் நம்மை உருவாக்கும் போது அது நமக்கு வேதனையாக தான் இருக்கும். जरूर दर्द आएगी, அதுல வலிகள் இருக்க தான் செய்யும். लेकिन हमें उसके हाथों में छोड़ देना चाहिए, ஆனால் நாம் அவருடைய கரத்திலே நம்மை ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும். क्योंकि वो सब कुछ जानता है। ஏனென்று சொன்னால் அவருக்கு எல்லாம் தெரியும். He is the master। அவர்தான் எல்லாவற்றிற்கும் மேலானவர். और जैसे मैंने कहा जब एक सेवक थे, அப்படியாக ஒரு ஊழியக்காரர் என்னிடத்துல சொன்னார். एक सेवक है उनका नाम रामाशंकर है। ராமசங்கர் என்று சொல்லுகிற ஒரு ஊழியக்காரர் இருக்கிறார். और वो जो प्रभु जब उनके परिवार में प्रभु में आने के पहले ஆண்டவரை அவர்கள் சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பதாக उनका पत्नी बहुत परेशान थी भूतकल से। அங்க அசுத்தாவினாலே அவருடைய மனைவி மிகவும் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார். और जब सुसमाचार उनको सुनाया गया, எப்பொழுது சுவிசேஷம் அவருக்கு அறிவிக்கப்பட்டதோ परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया ஆண்டவர் அவருக்கு விடுதலை கொடுத்தார். और उन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया। அவர்கள் ஆண்டவரை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டார்கள். और फिर उसके बाद जेम्स के साथ जुड़े, அவர்கள் பின்பாக ஜெம்ஸோடு இணைந்தார்கள். और उनको जो अग्नि ट्रेनिंग है सब ट्रेनिंग दिया गया, बनाया गया उनको। அவர்களுக்கு அக்னி என்று சொல்லி अनेक விதமான பயிற்சிகள் கொடுக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்டார். और फिर उसके बाद उनको एक फील्ड में रखा गया। திரும்பவும் அவரை அதற்கு பின்பாக அவருடைய பணித்தளத்திலே அமர்த்தப்பட்டார். और जब वहाँ पे फील्ड में रखा गया, जैसे ही हमने कहा कि ये प्रभु के ग्रहण किए और एक ट्रेनिंग लेके फिर वहाँ पे सेवकाई कर रहे हैं। இப்பொழுது அவர்கள் ஆண்டவரை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு பணித்தளத்திலிருந்து ஆண்டவரை ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆண்டவருக்கு. और जो कोई भी उनके घर में आते थे वो उन सबके लिए प्रार्थना करते थे। யாரெல்லாம் அவருடைய வீட்டுக்கு வருகிறார்களோ எல்லாருக்கும் அவர்கள் ஜெபம் செய்கிறவர்களா இருக்கிறார்கள். और बहुत मेहनत करने वाले हैं, மிகவும் அதிகமாக பிரயாசப்படுகிறவர்கள். गली गली गांव गांव में पैदल जाते थे, साइकिल में जाते हैं। அங்கே கிராமங்களாக சைக்கிள்ல போய் ஊழியம் செய்கிற ஒரு ஊழியக்காரர். और परमेश्वर के प्यार को बांटते हैं। ஆண்டவருடைய அன்பை அவர்கள் மக்களுக்கு எடுத்து செல்கிற ஒரு நபர். और कई लोग जहाँ जहाँ कहीं गांव में गए तो जो लोग आते थे उनके लिए प्रार्थना करते हैं। எங்கெல்லாம் போகிறாரோ ஜனங்கள் எப்போதெல்லாம் அவரிடத்தில் வருகிறார்கள் எல்லாருக்காகவும் வேண்டுதல் செய்கிற ஒரு और ஊழியக்காரர். परमेश्वर उनके द्वारा कई कार्यों किया। ஆண்டவர் அவர் மூலமாக अनेक காரியங்களை செய்திருக்கிறார். और धीरे 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 कलीसिया में लोग आने लगे। மெதுமெதுமாக ஜனங்கள் சபைக்கு வர ஆரம்பித்தார்கள். और इनके लिए कुछ बच्चा नहीं था, இவருக்கு என்று பிள்ளைகள் இல்லாது இருந்தது. और ऐसा हुआ फिर लोग प्रार्थना किए और उसके बाद उनका पेट में उसने गर्भवती ली उनका पत्नी। அதற்கு பின்பாக ஜெபம் செய்தார்கள். ஆண்டவருடைய கிருபையினாலே அவர்கள் மனைவி கர்ப்பமானார்கள். फिर 7 महीना हुआ, फिर 6 மாதமானது, 7 மாதமானது. उसके बाद उस पेट में वो जो बच्चा मर गया। அந்த வயிற்றில் இருந்த அந்த குழந்தை 7 மாதத்திலே மரித்து போனது. और फिर திரும்பவும் बहुत टूट चुके हैं उन लोग, அவர்கள் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டார்கள். लेकिन फिर भी इन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, ஆனால் அவர்கள் ஆண்டவரை விட்டு விடவில்லை. सेवकाई को जारी रखा। ஊழியத்திலே அவர்கள் நிலையா இருந்தார்கள். गया गांव में புதிய இடங்களிலே प्रार्थना किया, ஜெபம் செய்தார்கள். उन लोग के लिए प्रार्थना किया, அவர்களுக்காக ஜெபம் செய்தார்கள். फिर परमेश्वर उनको वहां इस्तेमाल किया। அங்கே ஆண்டவர் திரும்பவும் அவர்களை பயன்படுத்தினார். और कुछ साल के बाद சில ஆண்டுகள் கடந்து फिर एक बच्चा हुआ, திரும்பவும் ஒரு பிள்ளை பிறந்தது. और वो बच्चा जन्म होने के बाद फिर वो मर गया। அந்த பிள்ளை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் திரும்பவும் அது மரித்து போனது. और अब ये हालत इस परिवार का पूरा टूट चुका। அவர்கள் குடும்பம் மிகவும் உடைந்து போனது. लोग टिप्पणी करने लगे, ஜனங்கள் அவர்களை பார்த்து சிரிக்க ஆரம்பித்தார்கள். बगल में जो गांव वाले थे, जो बगल घर में थे, टिप्पणी करने लगे। அங்கே பக்கத்தில் இருந்த ஜனங்கள் அவர்களை பார்த்து கேலனமாய் நினைக்க ये ஆரம்பித்தார்கள். दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, इसको क्या हो गया? மற்றவர்களுக்காக ஜெபம் செய்கிறார்கள், இவர்களுக்கு என்ன ஆயிற்று? इसको जब ये प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनको आशीष करता है, जब ये प्रार्थना करते हैं तो उन लोगों को परमेश्वर चंगा करता है, इसको क्यों ऐसा हो रहा है करके। மற்றவர்களுக்காக ஜெபம் செய்யும்போது அவர்களுக்கு ஆசீர்வாதம் கிடைக்கிறது, எல்லாம் நடக்கிறது. ஆனால் இவருடைய வாழ்க்கையில மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்கிறது? घर में एक तनाव की माहौल आ அங்கே गया। குடும்பத்திலே மிகவும் ஒரு கடினமான சூழ்நிலை கடந்து வந்தது. यहाँ पे लोग कुछ ना कुछ बोलने लगे, அங்கே ஜனங்கள் ஏதாவது சொல்லிக் கொண்டே இருந்தார்கள். और कभी कभी कुछ कलीसिया को लोग भी कुछ ना कुछ बोलने சில लगे। நேரங்களில் சபையில் இருக்கிறவர்கள் கூட சில காரியங்களை சொல்ல ஆரம்பித்தார்கள். फिर भी इन्होंने सेवकाई को नहीं छोड़ा। ஆனாலும் அவர்கள் ஊழியத்தை விட்டு பின்மாறவில்லை. हमेशा दोनों पति और पत्नी அவர்கள் கணவன் மனைவியாக இணைந்து रोज प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति में आते थे। அவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே ஜெபத்தோடு கடந்து வந்தார்கள். क्या परमेश्वर उनको दुखों को नहीं देखता? ஆண்டவர் அவர்களுடைய துக்கத்தை பார்க்கவில்லையா? क्या परमेश्वर उनका दर्द को नहीं देखता है அவருடைய क्या? வலியை ஆண்டவர் அவர்கள் பார்க்கவில்லையா? क्या परमेश्वर उनको चाहत को नहीं जानता है क्या? ஆண்டவர் அவருடைய ஏக்கத்தை அறியவில்லையா? क्या परमेश्वर उन्हें दंड कर रहा है क्या? அவர்களை தண்டிக்கிறாரா என்ன?
दर्द की रास्ता में ले जा रहा परमेश्वर। ஆண்டவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு வழிகள் நிறைந்த பாதையின் வழி அவர்களை நடத்தி சென்றார். 2 बच्चे उनका मर गए हैं 2 பிள்ளைகள் மரித்து போனது. और लोग कुछ ना कुछ कहने लगे ஜனங்கள் ஏதாவது சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். कि ये कुछ गलती किया है, இவன் ஏதோ தவறு ये செய்திருக்கிறார்கள், कुछ गलती कर रहा है। ஏதோ தவறு செய்கிறார்கள். फिर भी इन्होंने दोनों पति पत्नी होके परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहे, ஆனாலும் அவர்கள் கணவன் மனைவியாக ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் அமர்ந்து கொண்டே सेवकाई இருந்தார்கள். को जारी रखा, ஊழியத்திலே அவர்கள் நிலையாயிருந்தார்கள், मेहनत किया। அவர்கள் பிரயாசப்பட்டார்கள். ये नहीं कि चुपचाप घर में पड़े रहे, ऐसे नहीं। அவர்கள் அமைதலாக வீட்டிலே அமர்ந்திருக்கவில்லை. उस प्रचार का सुसमाचार को उन लोग पांव में बांध के चलने रहे। அப்படியாக சுவிசேஷ பாதங்களை அவர்கள் எடுத்து சென்றார்கள். और फिर उसके बाद कुछ साल हुआ, ஆனா சில ஆண்டுகளுக்கு பின்பாக 8 साल के बाद 8 ஆண்டுகளுக்கு பின்பாக इन लोग को दूसरा जगह में ट्रांसफर किया गया। வேறொரு இடத்திற்கு அவர்கள் மாற்றப்பட்டார்கள். और वहां पे एक ऐसा जगह है, அது அப்படிப்பட்ட ஒரு இடம். कई भूमियार लोग वहां पे रहते हैं, अपर कास्ट के लोग। அங்கே மிகவும் உயர்ந்த ஜாதி உள்ள மனிதர்கள் அதிகமாக அங்கே இருந்தார்கள். और जो मैं जो बोल रहा हूँ गया तरफ किया, और गया में अभी भी कैस्टिज्म ज्यादा पाई जाती நான் है। அந்த கயா பகுதியை குறித்து சொல்கிறேன். இப்பொழுதும் கயால அந்த ஜாதி வாரியாக வேறுபாடு பார்க்கிற காரியங்கள் அதிகமாக உண்டு. अभी भी मर्डर उडर सब होता है। அதை ஜாதியின் அடிப்படையில் அங்கே இப்பயும் கொலை செய்கிறார்கள். और इस सेवक को वहां पे ट्रांसफर किया गया, அங்கே இந்த ஊழியக்காரர் அங்கே மாற்றப்பட்டார். एक जगह टेकारी के जगह पे। அங்கே டெக்காரி என்று சொல்கிற ஒரு ஊழிய பணித்தளத்திலே और जैसे मैंने कहा वहां पे ऊपर की जाति के लोग बहुत पाए जाते हैं, அங்கே உயர்ந்த சாதி வகுப்பினை சேர்ந்தவர்கள் அதிகமானவர்கள் இருந்தார்கள். और वहां पे அங்கே ऐसे भूमिका की थी कि उन लोग बहुत भूत प्रेत के जो झाड़ू तोड़ना है बहुत करते हैं उन लोग। அங்கே அவர்கள் அதிகமான குழு ஜெபங்களை அவர்கள் ஆரம்பித்தார்கள். और वहां पे क्या कि बहुत सा लोग श्रापित थे, वहां के लोग उनका हर एक घर में देखते हैं कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं बच्चे, बहुत जन का महिलाओं के बच्चे गर्भवती नहीं होती है। அங்கே பார்க்கும் பொழுது எல்லாரும் அநேக விதமானவர் சாபத்தில் இருந்தார்கள். எல்லா குடும்பங்களிலும் ஏதாவது ஒரு சாபம் இருந்து கொண்டே இருந்தது. और हमारे सेवक भैया ने वहां पे गए, நம்முடைய ஊழியக்காரர் அந்த இடத்துக்கு போனார். उस जीवित सुसमाचार को लेकर गए, அங்கே சுவிசேஷத்தை அவர் எடுத்து சென்றார். और वहां पे जब वो वहां पे जाते थे, அங்கே எப்போதெல்லாம் அங்க போகிறாரோ और वहां पे परमेश्वर ने सारे लोगों को छुटकारा दिया। அங்கே ஆண்டவர் அவர் போன எல்லா இடத்திலும் ஒரு விடுதலையை கட்டளையிட்டார். और मैं कह रहा हूं जब ये गए थे, ये नया नया फील्ड थी वहां पे, எப்பொழுதெல்லாம் அவர் புதிய புதிய இடத்துக்கு போகிறாரோ और वहां पे परमेश्वर ने इनको जैसे इस दर्द में ले गया, எப்படியாக இந்த வழியின் வழியா இந்த வழிகளின்குள்ளாக அவர் கடந்து போனாரோ, जब ये पति और पत्नी किसी के घर में जाते थे, அங்க கணவன் மனைவியாக அந்த வீட்டிற்கு போகும் பொழுது तो उन लोग वहां पे अपने दर्द को उस परिवार वाले बोलते कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, कई साल से मेरे लिए बच्चा नहीं हो रहा है, அங்கே அவர்கள் போய் சொன்னார்கள் अनेक ஆண்டுகளாக ஜெபம் செய்த பின்பாக பிள்ளைகள் இல்லை. और कई बार मेरे गर्भ में बच्चा मर जाता है करके। என்னுடைய अनेक நேரங்களிலே பிள்ளை மரித்து போகிறது और கர்ப்பத்திலே. कई जगह बोलते हैं बच्चा जन्म होते ही कुछ साल में मर जाता अनेक है। இடங்களிலே சொல்கிறார்கள் பிள்ளைகள் பிறந்த சில நாட்களிலே மரித்து போய் விடுகிறார்கள். लेकिन परमेश्वर ने इन्हें वहां पे रखा, ஆனால் ஆண்டவர் இவர்களை அந்த இடத்திலே வைத்தார். और जहां जब कभी इन्होंने प्रार्थना किया, எப்பொழுதெல்லாம் இவர்கள் ஜெபம் செய்தார்களோ वहां पे परमेश्वर ने आशीष की, அங்கே ஆண்டவர் அவர்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை उस கொடுத்தார். प्रार्थना का परमेश्वर ने उत्तर दिया। அந்த ஜெபத்திற்கு ஆண்டவர் பதிலளித்தார். कई परिवार को परमेश्वर ने वहां पे छुटकारा दिया, अनेक कुடும்பங்களை ஆண்டவர் அங்கே விடுதலை कई ஆக்கினார். परिवार को परमेश्वर ने श्राप से बचाया, अनेक குடும்பங்களை சாபத்திலிருந்து ஆண்டவர் விடுதலை ஆக்கினார். और उन्हें करने के लिए परमेश्वर ने इस परिवार को यूज किया। அந்த காரியங்களை செய்வதற்கு ஆண்டவர் இவர்களை பயன்படுத்தினார். और जैसे मैंने कहा 8 साल के बाद எப்படியாக நான் சொன்னேனோ 8 ஆண்டுகள் பின்பாக इनका भी एक बच्चा हुआ, இவருக்கும் ஒரு குழந்தை பிறந்தது. और आज उस कलीसिया में कम से कम 400 लोग आते हैं। இன்றைக்கு அந்த சபையிலே குறைந்தது 400க்கும் மேற்பட்ட ஜனங்கள் வருகிறார்கள். जैसे हमने कहा நான் எப்படியாக சொன்னேனோ सेवकाई में परमेश्वर कभी कभी शैतान हमें फटकेगा, ஊழியத்திலே சில நேரங்களிலே சத்ருவானவன் நம்மை புடைப்பதற்கு ஆண்டவர் ஒப்பு கொடுப்பார். गेहूं के समान डालेगा, கோதுமையை போல புடைப்பதற்கு. लेकिन हमें उस विश्वास में स्थिर रहना है। ஆனால் நாம் விசுவாசத்திலே நிலைத்திருக்க வேண்டும். विश्वास में हमें स्थिर रहना है, விசுவாசத்திலே உறுதியாக இருக்க வேண்டும். तब हम लोग परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। அப்பொழுதுதான் ஆண்டவருடைய மகிமையை பார்க்க முடியும். क्या हम लोग अपना दिल और हमारी बुलाहट को थोड़ा सोच के देखें। நாம் நம்முடைய இருதயம், நம்முடைய அழைப்பு, நம்ம காரியங்களை கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்கலாம். परमेश्वर ने यहाँ पे सिमोन से कहता है, हे सिमोन तू क्या मुझसे प्रेम करते हो? இங்கே ஆண்டவர் பேதுருவை பார்த்து கேட்கிறார், சீமோனே சீமோனே நீ என்னிடத்தில் பிரியமாய் இருக்கிறாயா? क्या हमारी क्रिया में दिखाई पड़ती है क्या? நம்முடைய கிரியைகளிலே அது வெளிப்படுகிறதா? वहाँ पे परमेश्वर ने कहता है, सिमोन तू मेरे भेड़ों को तू चरा, तू मेरे भेड़ों को तू रखवाली कर। ஆண்டவர் அங்கே சொல்கிறார், நீ என்னுடைய ஆடுகளை பாதுகாத்துக்கொள். वो परमेश्वर हमें खोज के आया, அதே ஆண்டவர் நம்மையும் தேடி வருகிறார்.
सिमोन सिमोन करके परमेश्वर ने सिमोन सिमोन करके पुकार के बुलाया। சீமோனே சீமோனே என்று பேதுருவை ஆண்டவர் அழைத்தார். इतना साल हो गया, कई साल हो गए, हम भी और आप सेवकाई में हैं। நீங்களும் நானும் अनेक ஆண்டுகளாக ஊழியத்தில் இருக்கிறோம். क्या उस बुलाहट के अनुसार हम लोग अभी चल रहे हैं क्या? அந்த அழைப்பின் அடிப்படையில் நீங்களும் நானும் சென்று கொண்டிருக்கிறோமா? जैसे परमेश्वर ने कहा, सिमोन क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? எப்படியாக ஆண்டவர் சீமோனை பார்த்து கேட்கிறாரோ, நீ என்னை நேசிக்கிறாயா? आज भी परमेश्वर हमसे और आपसे सवाल पूछता है। இதே கேள்வியை உங்களிடத்தில் இன்றும் ஆண்டவர் என்னிடத்திலும் கேட்கிறார். क्या उस पहला प्यार आपके पास पाया जाता है? அதே அந்த ஆதியில் இருந்த அன்பு உங்களிடத்திலும் என்னிடத்திலும் இன்று இருக்கிறதா? जब हम और आप सेवकाई में सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे सेवकाई में आए, இந்த ஊழியத்திலே எல்லாவற்றையும் விட்டு நாம் ஆரம்பத்திலே ஊழியத்திற்கு வந்தோமே, हम भी पतरस के समान कहे, परमेश्वर हम सारी चीजों को छोड़ के, परमेश्वर आप जहां जाएंगे मैं वहां जाऊंगा करके। நான் பேதுருவை போல நாமும் ஆண்டவரே நீர் எங்கே சொல்லுகிறீரோ அங்கே நானும் போவேன் என்று சொல்லி நாம் बंदी गृह में हो या कहीं मौत में भी हो, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। அது சிறைச்சாலையா இருந்தாலும் சரி, மரணமா இருந்தாலும் சரி, உம்மை ஒருபோதும் விட்டு விட மாட்டேன். कितना बार हम लोग ने इसको हाथ उठा के हम लोग ने गाया परमेश्वर से। நாம் எத்தனை முறை ஆண்டவரிடத்திலே கைகளை உயர்த்தி ஆண்டவரிடத்திலே நாம் பாடலை பாடி சொல்லி இருக்கிறோம். आज परमेश्वर हमसे आपसे पूछता है, இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களிடத்திலும் என்னிடத்திலும் क्या கேட்கிறார், तुम मुझसे प्रेम करते हो? என்னிடத்திலே நீ நேசிக்கிறாயா? क्या वो पहला प्यार क्या पाया जाता है? அந்த ஆரம்பத்தில் இருந்த ஆதி அன்பு உன்னிடத்தில் இருக்கிறதா? एक समय था हम जब कुछ न्यूज सुनते थे, अभी हम आपसे एक सवाल पूछे, अबे आप वायनाड का समाचार को सुने, देखें, क्या आपके दिल, क्या आपका आंसू रोया? क्या आपने रोया उन लोगों के लिए? நான் உங்களிடத்தில் ஒரு கேள்வியை கேட்க விரும்புகிறேன். வயநாட்டில் அந்த செய்தியை நீங்கள் கேட்ட பின்பாக உங்களுடைய இருதயம் கலங்கினதா? நீங்கள் உங்களுக்குள்ளாக கலங்கினீர்களா? आज भी कई लोग तड़प रहे हैं। இன்றைக்குமாக அநேகமான ஜனங்கள் கலக்கத்தில் இருக்கிறார்கள். आज भी लोग नरक की ओर जा रहे हैं। இன்றுமாக ஜனங்கள் நரகத்தை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். क्या हम लोग क्या कर रहे हैं? நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம்? और we coming out from our comfort zone, நாம் நம்முடைய பாதுகாப்பான நமக்கு வசதிகரமான இடத்திலிருந்து வெளியே வருகிறோமா? क्या हम लोग उन लोगों के लिए आंसू बहा रहे हैं? அவர்களுக்காக கண்ணீர் சிந்துகிறோமா? जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों से किया, जागते रहो और प्रार्थना करो। நாங்க எப்படியாக ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து சீசர்களை பார்த்து சொன்னாரோ, நீங்கள் விழித்திருங்கள் ஜெபம் பண்ணுங்கள் என்று சொல்லி, क्या हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं? நாம் ஜெபம் செய்கிறோமா? हमारा डिपार्टमेंट में, நம்முடைய டிபார்ட்மென்ட்ல, हमारा परिवार में, நம்முடைய குடும்பத்திலே, क्या वो पहला प्यार, அந்த ஆதியில் இருந்த அன்பு, क्या वो परमेश्वर के लिए आप लोग क्या वो उल्लंघ है? क्या 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 वो अर्पणता क्या है? क्या अभी भी ஆதியில் இருந்த ஆண்டவரிடத்திலே நாம் செய்திருந்த அந்த அர்ப்பணம் இன்றைக்கு நமக்கு இருக்கிறதா? सोच के देखें, நினைத்து பாருங்கள். सोच अपने आप से आप सवाल कीजिए। நீங்களே கேள்வி एक கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். समय था आप सुबह 4 बजे उठते थे, ஒரு நேரம் இருந்தது காலை 4 மணிக்கு எழுந்தீர்கள், आप लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, ஜனங்களுக்காக ஜெபம் செய்தீர்கள், सेवकाई के लिए प्रार्थना करते थे, ஊழியத்திற்காக ஜெபம் செய்தீர்கள், अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करते थे। தலைவர்களுக்காக ஜெபம் செய்தீர்கள். आज क्या आप कभी किए आजकल? लेकिन ஆனால் இப்பொழுது நீங்கள் எப்பயாவது செய்கிறீர்களா? यहाँ होम्स में कितने बच्चे हैं, उनके लिए क्या प्रार्थना किए हैं? ஹோம்ஸ்ல எத்தனை பிள்ளைகள் இருக்காங்க, அவர்களுக்காக ஜெபம் செய்கிறீர்களா? फील्ड में इतना लोग सेवक हैं, उन लोग फील्ड में रोज कुछ ना कुछ उन लोग को परेशानी है, परीक्षाएं हैं, रोज कुछ ना कुछ चेतावनी है, क्या आप उनके लिए आंसू बहाए हैं? பணித்தலங்களிலே தினம் தினம் சவால்களை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிற ஊழியக்காரர்களுக்காக நீங்கள் கண்ணீரை சிந்துகிறீர்களா? क्या आप संस्था के लिए प्रार्थना किए कभी? நீங்கள் ஸ்தாபனத்திற்காக ஜெபம் செய்கிறீர்களா எப்போதாவது? कभी कभी हम लोग क्या यही करते हैं, मेरे बच्चे लोग के क्या मिलेगा, मेरे लिए क्या मिलेगा, मेरे काम में मुझे क्या पावर मिलेगा, कि यही कभी कभी हमारा सोच रहता है। சில நேரங்களிலே எனக்காக என்ன கிடைக்கும், என்னுடைய குடும்பத்திற்காக என்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக எனக்கு என்ன அதிகாரம் கிடைக்கும் என்று நாம் தேடிக் கொண்டிருக்கிறோம். क्या संस्था के लिए हम लोग कभी धन्यवादित रहे हैं? நாம் ஸ்தாபனங்களுக்கு எப்போது நன்றி உள்ளவர்களாக இருந்திருக்கிறோமா? उसके लिए कभी कितना बार आप रोए हैं संस्था के लिए, हे प्रभु तू इस संस्था को तू रक्षा कर प्रभु। நாம் எவ்வளவு நாட்கள் எவ்வளவு நேரம் இந்த ஸ்தாபனத்திற்காக நாம் கண்ணீர் விட்டு ஜெபம் செய்திருக்கிறோம்। प्रभु हमारे सेवक लोग वहां फील्ड में परमेश्वर आपके समाचार के लिए वहां पे हैं। ஆண்டவரே பணித்தலங்களிலே ஊழியக்காரர்கள் உம்முடைய ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள், उनके लिए कितना बार हम लोग विनती किए हैं? அவர்களுக்காக எத்தனை முறை நாம் ஜெபம் செய்கிறோம்? कितना बार, எத்தனை முறை? कई बार यहाँ पे डिपार्टमेंट प्रेयर्स होती है, अनेक நேரங்களிலே இங்க டிபார்ட்மென்ட்ல பிரேயர் நடக்கிறது। कितना बार आपके डिपार्टमेंट में प्रार्थना होती है? உங்களுடைய டிபார்ட்மென்ட்ல எத்தனை முறை ஜெபம் நடக்குது? आप सच में कितना बार आप परमेश्वर एक साथ मिलके एक साथ परमेश्वर की स्तुति किए हैं? எவ்வளவு முறை நீங்கள் எல்லாருமாக இணைந்து ஆண்டவரை ஆராதித்தீர்கள்? जरूर आप जाते हैं डिपार्टमेंट मीटिंग्स में बैठते हैं, जरूर आप प्रेयर मीटिंग में डिवोशन में जाते हैं, बैठते हैं। நீங்கள் उन्मेदान डिवोशनல डिपार्टमेंट பிரேயர் எல்லா பிரேயர்லயும் உட்கார்கிறது உண்மைதான்। उससे पहले अपने आप को जांच करें, क्या मेरा दिल उसके प्रति और मेरे जो साथ में उनके प्रति क्या एकता में है? இவைகள் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக என்னுடைய இருதயம் ஆண்டவரோடு கூட எவ்வளவாக நெருக்கத்தில் இருக்கிறது? अगर कुछ भी हो,
என்னவா இருந்தாலும் சரி, जैसे परमेश्वर यीशु मसीह ने पतरस को खोज के आया, எப்படியாக ஆண்டவர் பேதுருவை தேடி வந்தாரோ, परमेश्वर आपको भी और हमें भी खोज के आया है। ஆண்டவர் உங்களையும் என்னையும் தேடி வருகிறார். बार बार उसकी वचन हमारी ओर आते रहती है। அவருடைய வசனம் ஒவ்வொரு முறையும் நம்மை தேடி வந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. जैसा हमने कहा, எப்படியாக அவர் சொன்னாரோ, वहां पे यूदास इस्करियोत ने परमेश्वर से हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, बस वही उसका विचार थी। யூதாஸ் காரியத்தினுடைய எண்ணம் இப்படியாக இருந்தது, எனக்கு என்ன நடக்கும், இவர்களிடத்திலிருந்து எனக்கு என்ன காரியம் கிடைக்கும், எனக்கு என்ன லாபம் கிடைக்கும். और उसने परमेश्वर को विश्वासघात किया, அங்கே விசுவாசத்தை அவன் இழந்து போனான். और वहां पे उसका अंत को आप जानते हैं क्या அவனுடைய हुआ। முடிவு என்ன என்பதை நீங்கள் அறிந்தீர்கள். लेकिन पतरस वैसा नहीं है, ஆனால் பேதுரு அப்படி அல்ல. उसने कूट के रोने लगा, அங்கே முழங்கால் படியிட்டு ஆண்டவரிடத்திலே முறையிட்டான். और उसने उसको यही प्रार्थना थी, परमेश्वर आप जहां जाएंगे मैं वहां जाऊंगा करके। ஆண்டவரிடத்திலே இப்படியாக ஜெபம் செய்தா, நீ எங்கே போவீரோ நானும் அங்கே வருவேன். परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुन के उस चाहत को देखा, और परमेश्वर ने सिमोन को खोज के, पतरस को खोज के आया। ஆண்டவர் அவனுடைய ஜெபத்தை கேட்டார், பேதுருவை தேடி அவர் வந்தார். और एक सवाल मैं आपसे रखना चाहता हूं, உங்களிடத்தில் இன்னொரு கேள்வியை நான் வைக்க விரும்புகிறேன். यूदास एक तरफ, யூதாஸ் ஒரு புறம், पतरस एक तरफ, பேதுரு மறுபுறம். आप किधर हैं? நீங்கள் எந்த புறம்? आप परमेश्वर का उस बुलाहट के लिए कितना तड़पते हैं, उसकी जो परमेश्वर के राज के लिए आप कितना काम करते हैं, कितना आप तड़पते हैं? நீங்கள் ஆண்டவருடைய அழைப்பிற்காக, அவருடைய ஊழியத்திற்காக, அவருடைய ராஜ்யத்திற்காக எவ்வளவாக பிரயாசப்படுகிறீர்கள்? अगर आप वैसे रहेंगे, आप कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। நீங்கள் எதையும் செய்ய ஆயத்தமாக இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால், थोड़ा जांच के देखें, நீங்கள் உங்களை நீங்களே தற்பரிசோதனை आपका செய்து सोच கொள்ளுங்கள். कहां पर है, உங்களுடைய நினைவுகள் எதை குறித்து आपका இருக்கிறது? मन कहां पर है, உங்களுடைய இருதயம் எதை மேல் நோக்கமாய் இருக்கிறது? आपका तड़प, जो हृदय का तड़प किधर है? உங்களுடைய இருதய துடிப்பு எதன் மேலே இருக்கிறது? परमेश्वर का आज वही सवाल है, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? ஆண்டவருடைய கேள்வி இதுதான், நீ என்னை நேசிக்கிறாயா? क्या उस पहला प्यार, அந்த ஆதியில் இருந்த அன்பு, मेरी वचनों के लिए उस तड़प, அந்த வேதத்தின் மேலே இருந்த அந்த வைராக்கியம், उस खुशी, उस प्रेम को बांटने के लिए क्या तुम तैयार हो? அந்த சந்தோஷத்தை, அந்த களிப்பை மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுப்பதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறாயா? एक दूसरे को माफी करने के लिए तुम क्या तैयार हो? ஒருவர் மற்றவர்களை மன்னிப்பதற்கு நீ ஆயத்தமாக இருக்கிறாயா? अगर आप परमेश्वर को महिमा देखना चाहते हैं, நீங்கள் ஆண்டவருடைய மகிமையை பார்க்க விரும்பினீர்கள் என்று उसका சொன்னால், करीब रहें। நீங்கள் அவருக்கு அருகில் இருங்கள். युदास के समान नहीं, पतरस के समान। யூதாசை போல அல்ல, பேதுருவை போல. और फिर हम लोग देखते हैं आगे, நாம் தொடர்ந்து பார்க்கும் பொழுது, पर जब पेंतिकोस्त के दिन आया, அங்கே பெந்தகோஸ்தே நாள் வந்த பொழுது, और परमेश्वर ने जैसे उस परमेश्वर ने वादा किया कि मैं अपना आत्मा को उंडेलूंगा, எப்படியாக ஆண்டவர் அவர்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் கொடுத்தாரோ, நான் என்னுடைய ஆவியை அனுப்புவேன், और परमेश्वर ने वैसे ही किया। அப்படியாக ஆண்டவர் செய்தார். परमेश्वर अपने वादा को रखता है, ஆண்டவர் வாக்குத்தத்தத்தை கொடுக்கிறார். वो कभी झूठा नहीं है। அவர் பொய் சொல்கிற தேவன் அல்ல. अगर जब परमेश्वर आपको बुलाया यहाँ पे सेवकाई में, जो वादा किया था परमेश्वर उसको करेगा। எந்த வாக்குத்தத்தத்தை கொடுத்து ஆண்டவர் உங்களை இந்த ஊழியத்திற்கு அழைத்தாரோ அதை அவர் நிச்சயம் நிறைவேற்றுவார். लेकिन हमें उसका इच्छा के अनुसार, ஆனால் நாம் அவருடைய விருப்பத்தின்படியாக, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, நம்முடைய விருப்பத்தின்படி அல்ல, उसके इच्छा के அவருடைய अनुसार விருப்பத்தின்படி हमें एक संपूर्ण जीवन जीना है। நாம் ஒரு பரிபூர்ண ஜீவனம் பண்ண வேண்டும். तब वो हमें भरते रहेगा। அப்போதுதான் அவர் நம்மை நிரப்பிக் கொண்டே இருப்பார். और फिर हम लोग आगे देखते हैं, நாம் தொடர்ந்து பார்க்கும் பொழுது, जब उन लोग ने परमेश्वर ने के आत्मा सब पे आई, அங்கே எல்லார் மேலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் அருளப்பட்ட பொழுது, और वहां पे पतरस 11 के साथ पतरस आगे खड़ा रहा, அங்கே பேதுரு அவர்களோடு கூட அவர்கள் மத்தியில் எழுந்து நின்று, और परमेश्वर के वचन को पतरस ने सुसमाचार को सुनाया, அங்கே பேதுரு ஆண்டவருடைய வார்த்தையை தைரியமாக பிரசங்கித்தார். और वहां पे 3000 लोग आए। அங்கே 3000 பேர் இருந்தார்கள். देखिए यहाँ पे एक पतरस था जिसने इनकार किया था एक समय में, ஒரு நேரத்திலே ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை மறுதலித்த அதே பேதுரு, उसने इनकार किया कि मैं उसे नहीं जानता हूं, அவரை நான் அறியேன் என்று சொன்ன அதே பேதுரு, और उसने इनकार किया कि मैं उसे नहीं जानता हूं। நான் அவரை அறியவில்லை என்று சொல்லி மறுதலித்தவர். कितना बार हम लोग भी इनकार किए हैं, எத்தனை முறை நாம் மறுதலித்திருக்கிறோம்? हमारे बोली से, நம்முடைய வார்த்தைகளினாலே, हमारा सोच से। நம்முடைய நினைவுகளினாலே. कभी कभी हमारा असलियत कब पता होता है मालूम है? எப்பொழுது நம்முடைய மெய்யான காரியம் தெரியும் என்று தெரியுமா? जब आपका अंदर को कोई छुएगा तब। எப்பொழுது நம்முடைய உள்ளான காரியத்தை ஒருவர் தொடும்போது தான் நம்முடைய உண்மையான कभी காரியம் कभी தெரியும். आप किसी के डिपार्टमेंट में जाइए, சில நேரங்களில் உங்களுடைய டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போங்க, तब देखिए जो अगर वो व्यक्ति वहां पे खड़ा है, அந்த நபர் அங்கே இருப்பார் என்று சொன்னால், उसका बोली देखिए, அவருடைய வார்த்தையை கேளுங்கள், उससे पता हो जाएगा। அப்போதுதான் உங்களுக்கு தெரியும். मैं किसी को यहाँ सीधा नहीं बोल रहा हूँ, நான் இங்கே யாரையும் நான் குற்றம் சாட்டவில்லை, मैं अपने आप को मिला के बोल रहा हूँ। நான் என்னை நானே நியமித்து சொல்லுகிறேன். क्या हमारे पास उस परमेश्वर का प्रेम पाया जाता है? அந்த ஆண்டவருடைய அன்பு எனக்குள்ளாக இருக்கிறதா?
क्या उसकी प्रेम हमारे दिल में, हमारे बोली में, हमारी सोच में पाया जाती है क्या? அவருடைய அன்பு நம்முடைய நினைவுகளிலே, பேச்சிலே, நடக்கைகளிலே வெளிப்படுகிறதா? अगर पाना है ஒருவேளை வெளிப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் उससे उसकी आत्मा को मांगिए, நீங்கள் அவரிடத்திலே அவருடைய ஆவியானவரை கேளுங்கள், उससे उसकी आत्मा से मांगिए। பரிசுத்த ஆவியானவரை வேண்டுங்கள். वो हमें कभी त्यागता नहीं है, कभी छोड़ता नहीं है, அவர் ஒருபோதும் நம்மை விட்டு விலகுற தேவன் அல்ல. हमेशा रहता है। எப்போதும் நம்மோடு கூட वो இருக்கிறவர். आपको परिवार को अच्छा से जानता है, அவர் உங்களுடைய குடும்பத்தை நன்றாக वो அறிந்திருக்கிற आपका தேவன். बच्चों को अच्छा से जानता உங்களுடைய है। பிள்ளைகளை நன்றாக அறிந்திருக்கிறவர். उसका हाथ में आप रहिए, அவருடைய கரத்திலே நீங்கள் இருங்கள். अपने आप को समर्पण करके, हे पिता बस तू देख ले। நீங்கள் உங்களை நீங்களே அவருடைய கரத்திலே முழுவதுமாக वहां அர்ப்பணியுங்கள். पे हम लोग देखते हैं एक बार प्रचार किया और 3000 लोग आए, அங்கே நாம் பார்க்கும் பொழுது ஒரு முறை பிரசங்கம் பண்ணினார், 3000 பேர் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள். और फिर आगे देखते हैं वहां पे पतरस ने और यूहन्ना ने जब गया, वहां पे एक लंगड़ा था, उसको उन लोगों ने चंगा किया। அங்கே நாம் தொடர்ந்து பார்க்கும் பொழுது பேதுரும் யோவானும் போகும் பொழுது அங்கே ஊனமாயிருந்த ஒருத்தரை பார்க்கிறோம். वहां पे पतरस कहता है मेरे पास सोना चांदी नहीं है, எங்களிடத்தில் வெள்ளியும் பொன்னும் இல்லை, लेकिन मेरे पास जो है वो यीशु मसीह। ஆனால் எங்களிடத்தில் என்ன இருக்கிறது, அது இயேசு கிறிஸ்து. आज भी संसार में कई लोग वो चाहते हैं, இன்றைக்கும் உலகத்திலே अनेक பேருக்கு அது தேவையா இருக்கிறது. कई लोग अपने जीवन में हार चुके हैं, अनेகர் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே தோற்று போய் இருக்கிறார்கள். कई लोग, कितना जन यहाँ पे हमारे कैंपस में आते हैं, अनेகர் நம்முடைய வளாகத்திற்குள்ளாக வருகிறார்கள். एक हार, जीवन का हार को लेके आते हैं, அவர்கள் தோல்வியான चाहे வாழ்க்கையோடு स्कूल में हो, வருகிறார்கள். அது ஸ்கூலாக चाहे இருக்கலாம், अस्पताल में हो, அது ஹாஸ்பிடலாக चाहे இருக்கலாம், ऑफिस में हो, அது ஆபீஸாகவும் चाहे இருக்கலாம், कैंटीन में एक चाय पीने भी அது आए, கேண்டீனாக டீ குடிப்பதற்காகவும் இருக்கலாம். उनको सोच के देखिए, அவர்களை நினைத்து பாருங்கள். they need Jesus, அவர்களுக்கு இயேசு வேண்டும், they need Jesus। அவர்களுக்கு இயேசு கிறிஸ்து வேண்டும். क्या हम लोग भी पतरस के समान कह सकते हैं मेरे पास सोना नहीं चांदी नहीं, लेकिन मेरे पास जो यीशु में मैं तुझे देता हूँ? இயேசு பேதுருவை போல நாமளும் சொல்ல முடியுமா, எங்களிடத்தில் வெள்ளியும் பொன்னும் இல்லை, இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறார், அவரை கொடுக்கிறோம் என்று சொல்லி? और उसके आगे அதற்கு தொடர்ந்து कई बार पतरस ने अपने चेलों, अपने जो साथी लोगों को कितना बार दृढ़ किया, अनेक நேரங்களிலே பேதுரு தன்னோடு கூட இருந்த மற்ற சீசர்களை திடப்படுத்துகிறார். और जैसे उसने कहा बंदीगृह में भी जाने के लिए तैयार है, बंदीगृह में गया, அங்கே எப்படியாக சொன்னேன், அங்கே சிறைச்சாலைக்கு போவதற்கு ஆயத்தமா இருந்தவர் சிறைச்சாலைக்கு போனார். और वहां पे आराम का एक नींद कर रहा है, அங்க போய் அவர் நல்லா ஜாலியா தூங்கிட்டு இருக்காரு. क्योंकि उसके साथ परमेश्वर है, ஏனென்று சொன்னால் அவரோடு கூட இயேசு கிறிஸ்து உண்டு. उसके साथ उस जीवन उस नदी बहती रहती है, அந்த ஜீவ நதி அவரோடு கூட அவர் முழுவதுமாக நிரப்பி இருக்கிறது. वो परमेश्वर हमके और आपके साथ रहना चाहता है। அதே ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்களோடும் என்னோடும் கூட இருக்க விரும்புகிறார். जैसे उसने पतरस को इस्तेमाल किया, எப்படியாக பேதுருவை பயன்படுத்தினாரோ, आप कैसे भी हो, நீங்கள் எப்படியா இருந்தாலும் சரி, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। ஆண்டவர் உங்களை பயன்படுத்துவார். और आगे देखते हैं हम लोग, நாம் தொடர்ந்து பார்க்கும் பொழுது एक समय आया लोग आके गांव के गली में आके जो भी क्या बोलते हैं लोग थे, सिख थे, उन लोग को, लंगड़े को और गुंगों को और जो बीमारी हालत में सबको उन्होंने क्या किया, आके रास्ते में लेटा देते थे। தொடர்ந்து பார்க்கும் பொழுது அப்படியாக வீதிகளிலே பலவீனப்பட்டவர்கள், வியாதியஸ்தர்களை அப்படியாக கிடத்தி வைத்திருந்தார்கள். यही कि कम से कम पतरस का एक छाया भी उसमें पड़े, பேதுருவின் நிழலாகிலும் பட வேண்டும் என்று சொல்லி அங்கே வைத்திருந்தார்கள். लोग चंगे हो जाए। ஜனங்கள் விடுதலையாக வேண்டும். वो परमेश्वर हमारे साथ और आपके साथ रहना चाहता है, அதே ஆண்டவர் உங்களோடும் என்னோடும் கூட இருக்க விரும்புகிறார். हमेशा के लिए। எப்பொழுதும் கூட सोच के देखे, நினைத்து பாருங்கள். और वहां पे परमेश्वर कहता है पतरस से, हे सिमोन तू मेरे भेड़ों को दिहाल कर। அங்கே ஆண்டவர் பேதுருவை பார்த்து சொல்கிறார், நீ என் ஆடுகளை மேய்ப்பாயா? और भेड़ों को चराना आसान नहीं है, ஆடுகளை மேய்ப்பது சாதாரண காரியம் அல்ல. परमेश्वर मेरा चारवाहा है, ஆண்டவர் நம்முடைய மேய்ப்பனாக இருக்கிறார். हमें भी परमेश्वर यहाँ पे सिमोन पतरस से पूछता है कि तू मेरे भेड़ों को चरा, இங்கே பேதுருவை பார்த்து ஆண்டவர் கேட்கிறார், நீ என்னுடைய ஆடுகளை மேய்ப்பாயா? उनकी रखवाली कर। அவர்களை பாதுகாய். God wants Peter to do it in action. ஆண்டவர் நாம் அதை கிரியையிலே செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். God says, Peter, you take the action. ஆண்டவர் பேதுருவை பார்த்து சொல்கிறார், நீ கிரியை செய். जरूर तुमने इनकार किया मुझे, நீ என்னை மறுதலித்தாய், உண்மைதான். लेकिन मैं तुझे अभी खड़ा कर रहा हूँ, ஆனால் நான் உன்னை எடுத்து நிறுத்துகிறேன். मैं இப்பொழுது तुझे जिम्मेदारी दे रहा உனக்கு हूँ, பொறுப்புகள் तू கொடுக்கிறேன். मेरे भेड़ों को तू चरा, என்னுடைய ஆடுகளை நீ மேய், उनका रखवाली कर। அவைகளை பாதுகாத்துக்கொள்.
रखवाली कर। நீ அவைகளை ரட்சித்துக்கொள். God wants us to do it in action, not in words. ஆண்டவர் நம்மை வார்த்தைகளினாலே அல்ல கிரியைகளினாலே வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார். बस प्रार्थना किया नहीं, He wants us to take an action. நாம் ஜெபம் செய்கிறவர்களாய் மாத்திரமல்ல கிரியை செய்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்று हमारा விரும்புகிறார். बोली में, நம்முடைய வார்த்தைகளிலே, हमारा सोच में, நம்முடைய நினைவுகளிலே, हमारा साथियों जो काम करते हैं நம்மோடு கூட வேலை செய்கிறவர்களே, उनके साथ हमारा बोली कैसा है, அவர்களோடு கூட நம்முடைய பேச்சு எப்படியாக இருக்கிறது? Take care of my sheep. என்னுடைய ஆடுகளின் மேலே கவனம் வை. जैसे परमेश्वर ने हमारे लिए किया। எப்படியாக ஆண்டவர் कई நம்மை बार हम लोग தெரிந்தெடுத்தார். भजन संगीता 23 को जानते हैं, रट के जानते हैं। அநேக முறை நாம் மனப்பாடமாக அந்த சங்கீதம் यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। கர்த்தரின் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார், எனக்கு ஒன்றும் குறைவுபடாது. चाहे अंधकार हो चाहे तराई हो, वो मेरे साथ रहेगा। அது இருளா இருந்தாலும் சரி பள்ளத்தாக்கா இருந்தாலும் சரி ஒன்றும் என்னை அணுகாது. क्या हमारे साथ जो मेरा साथियों है, क्या हम उनके साथ वैसे हैं? நான் அவரோடு கூட இருக்கிறேனா? उनका जब दुख जब दर्द में रहते हैं, क्या हम लोग उस चरवाहा के समान हम लोग भी हैं क्या? அந்த அவர் துக்கத்தில் இருக்கும் பொழுது நானும் துக்கமாய் இருக்கிறோமா? परमेश्वर पत्र से कहता है, मेरे भेड़ों को चरा। பேதுருவை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்கிறார், என்னோட ஆடுகளை மேய். आज भी परमेश्वर आपसे कहता है, இன்றைக்கு உங்களை பார்த்து சொல்கிறார், आपको जो दिए हुआ भेड़े आप कैसे भी हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपके डिपार्टमेंट के नीचे हो, चाहे कोई भी हो, உங்களுக்கு ஆடுகளாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற உங்களை நண்பர்களா இருக்கலாம், உங்களை டிபார்ட்மெண்ட் கீழ இருக்கிற யாரா வேணாலும் இருக்கலாம். जैसे परमेश्वर के वचन कहते हैं, अच्छे भेड़ अच्छे चरवाहा अपने भेड़ों के लिए जान को देती है। எப்படியாக வசனம் சொல்லுகிறதோ நல்ல மேய்ப்பன் தன் ஆடுகளுக்காக ஜீவனை கொடுக்கிறார் என்று சொல்லி. क्या और we having that testimony? நாம் அப்படிப்பட்ட சாட்சியை பெற்றுக்கொள்ள இருக்கிறோமா? क्या उस गवाही को हम लोग सुन सकते हैं क्या? அப்படிப்பட்ட சாட்சிகளை நாம் கேட்டுக்கொள்கிறோமா? क्या आपको देख के मुझे देख के लोग, हमारे साथी लोग जो हमारे डिपार्टमेंट में, क्या उस गवाही को दे सकते हैं क्या? உங்களையும் என்னையும் பார்த்து நம்மோடு கூட இருக்கிறவர்கள் இப்படிப்பட்ட சாட்சியை நமக்கு கொடுக்க முடியுமா? होगा நடக்கும். अगर हम अपने आप को शून्य बना के நாம் நம்மை முற்றிலுமாக ஆண்டவரிடத்திலே அர்ப்பணித்து और परमेश्वर का उस भरपूरी का जीवन हमारे अंदर रहना है, அவருடைய வாழ்வினாலே அவருடைய கிரியையினாலே நாம் நிரப்பப்படும் பொழுது वही परमेश्वर जिसने सिमोन को उठा के पतरस बनाया, எப்படியாக சீமோனை பேதுருவாக மாற்றின அதே ஆண்டவர் वो हमारे आपके लिए है। அவர் நமக்காக உங்களுக்காக எனக்காக இருக்கிறார். जरूर कई बड़ी भीड़ आ रही थी परमेश्वर के पीछे, ஆண்டவரை பின்தொடர்ந்து अनेक கூட்டம் वंदது உண்மைதான். लेकिन उनमें से यीशु मसीह ने कोई किसी को नहीं चुना। அவர்களிடத்திலிருந்து யாரையும் ஆண்டவர் தேர்ந்தெடுக்கவில்லை. यहाँ पे सिमोन था, இங்கே பேதுரு சீமோன் இருந்தார், उसको परमेश्वर ने चुना। அவரை தான் ஆண்டவர் यहाँ पे தெரிந்தெடுத்தார். हम लोग भी कितना साल से सेवकाई कर रहे हैं, இங்கேயும் अनेक ஆண்டுகள் நாம் ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். हम आप है, நான் நீங்கள் कितना साल से हम लोग परमेश्वर का सेवकाई को कर रहे हैं यहाँ पे। எவ்வளவு ஆண்டுகள் நாம் ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். क्या उस चरवाहा का अगुवाई हमें मिल सकता है क्या? அந்த மேய்ப்பனுடைய சாட்சி நமக்கு கொடுக்கப்படுமா? सोच के देखें। நினைத்து பாருங்கள். परमेश्वर वही परमेश्वर हमारे लिए और आपके लिए आया है, அதே ஆண்டவர் தான் உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் வந்தார். जिसने जैसे पतरस ने वहां पे घुटना में आके कहता है, प्रभु मैं तो पापी हूँ। எப்படியாக பேதுரு அங்க முழங்கால் படியிட்டு சொன்னாரோ, நான் பாவியாக இருக்கிறேன். हम भी परमेश्वर के पास आए நாமும் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் और வருவோம். बोले, परमेश्वर मैं नहीं, लेकिन परमेश्वर मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक पापी हूँ, मैं तो आपको कितना बार इनकार कर चुका हूँ। ஆண்டவரே நான் ஒன்றுமில்லை, நான் பாவியான மனுஷன், अनेक முறை உம்மை மறுதலித்தும் இருக்கிறேன். कई बार कई लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं, मैं तो मेरे अंदर ये गुस्सा इसी आता रहता है, मेरा ये कमजोरी है, मेरा वो कमजोरी है, ऐसे कई हम लोग सुनते हैं। अनेक நேரங்களிலே நாம் கேட்டிருக்கிறோம், யாராவது என்னை அப்படியே சொல்லுவார்கள் என்று சொன்னால் எனக்குள்ளாக கோபம் வந்து விடுகிறது, இது என்னோட பலவீனமா இருக்கிறது, அது என்னோட பலவீனமா இருக்கிறது என்று சொல்லி. कई बार we give excuses कि हम बहुत गर्म होते हैं, हमको गुस्सा आता है और मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा है करके बहुत we give lot of excuses for us. நாம் अनेक காரியங்களை சொல்லுகிறோம், சாக்கு போக்குகளை சொல்லுகிறோம், எனக்கு கோபமா இருக்கிறது, என்னுடைய காரியமா இருக்குது, என்னுடைய கேரக்டரா இருக்கிறது என்று சொல்லி. ऐसे कुछ नहीं है। அது அப்படியெல்லாம் ஒன்றுமில்லை. You are not making yourself zero. நீங்கள் உங்களை முற்றிலுமாக அர்ப்பணிக்கவில்லை. आप अपने आप को उस क्रूस पे चढ़ाइए, நீங்கள் உங்களை ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே சிலுவையிலே ஒப்புக்கொடுங்கள். तब उसका महिमा को आप देखेंगे। அப்பொழுதுதான் ஆண்டவருடைய மகிமையை நீங்கள் பார்க்க முடியும். आप अपने आप अपना स्वभाव का उस क्रूस पे चढ़ाइए। உங்களுடைய சுபாவங்களை சிலுவையிலே ஆண்டவருக்கு ஒப்புக்கொடுங்கள். परमेश्वर, not I but Christ liveth in me. मैं नहीं, लेकिन परमेश्वर मेरे अंदर जिए। நான் அல்ல, எனக்குள்ளாக கிறிஸ்து வாழட்டும். जैसे वहां पे पतरस घुटना के तरह परमेश्वर से विनती करता, प्रभु तू दूर चल जा, मैं तो एक पापी हूँ। எப்படியாக பேதுரு முழங்கால் படியிட்டு அந்த இடத்துல சொல்லுகிறாரோ, ஆண்டவரே நீர் தூர போய்விடும், நான் பாவியான மனுஷனாய் இருக்கிறேன். और परमेश्वर उसको पकड़ कहता, तू मत डर,
அங்கே ஆண்டவர் அவரை பார்த்து சொல்கிறார், நீ பயப்படாதே, मैं तुझे मनुष्य को जीवित पकड़ना बनाऊंगा। நான் ஜீவனுள்ள மனிதர்களை பிடிக்கிறவர்களாக உன்னை மாற்றுவேன். और फिर जरूर इनकार किया 3 बार। உண்மைதான், 3 முறை மறுதலித்தார். जैसे परमेश्वर ने कहा मैं तेरे लिए विनती कर रहा हूँ, எப்படியாக ஆண்டவர் சொன்னாரோ, நான் உனக்காக விண்ணப்பம் பண்ணுகிறேன் என்று मैं சொல்லி, प्रार्थना कर रहा हूँ कि तेरा विश्वास जाते ना रहे। உன்னுடைய விசுவாசம் அழிந்து போகாதபடிக்கு நான் உனக்காக வேண்டுதல் செய்கிறேன். वो परमेश्वर हमारे लिए और आपके लिए भी विनती कर रहा है அதே हमेशा। ஆண்டவர் உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் வேண்டுதல் செய்கிறார். मेरे लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए परमेश्वर विनती कर रहा है। எனக்காக, உங்களுக்காக, நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக நம்முடைய ஆண்டவர் வேண்டுதல் செய்கிறார். और फिर परमेश्वर ने जैसे वादा किया कि तुम्हारा ऊपर आत्मा को उंडेलूंगा, எப்படியாக ஆண்டவர் வாக்குத்தத்தம் பண்ணினாரோ, உனக்காக உண்மையிலே பரிசுத்த ஆவியானவரை நான் பொழிந்தருளுவேன். और फिर हम लोग देखते हैं पतरस के सेवकाई को देखते हैं, அதே போல தொடர்ந்து நாம் பேதுருடைய ஊழியத்தை பார்த்தோம். परमेश्वर कितना अद्भुत रीति से उसको यूज किया। எப்படியாக ஆண்டவர் அவரை அற்புத விதமாக और பயன்படுத்தினார். जैसे कहा उसे परमेश्वर ने उसे एक पत्थर को बनाया। எப்படியாக ஆண்டவர் சொன்னார், அதே போல அவரை ஒரு கற்பாறையாக பயன்படுத்தினார். और पतरस अपना पहला पतरस 5 का 8 में कहता है तुम जागते रहो। 8 1 பேதுரு 5:8 பார்க்கும் பொழுது, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान है, इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ डाले। தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாயிருங்கள், விழித்திருங்கள், ஏனெனில் உங்கள் எதிராளியாகிய பிசாசு அவன் கர்ஜிக்கிற சிங்கம் போல எவனை விழுங்கலாம் என்று வகை தேடி சுற்றித் திரிகிறான். इस वचन को आप अच्छा से पढ़े। இந்த வசனத்தை நீங்கள் நன்றாக படியுங்கள். वहां पे हमें परमेश्वर का वचन कहती है जागते रहो, நீங்கள் விழிப்பாயிருங்கள், जागते रहो, நீங்கள் தெளிந்த புத்தி உள்ளாயிருங்கள். क्योंकि विरोधी जो शैतान है ஏனென்று சொன்னால் சத்ருவானவன் वो गरजने वाले सिंह के समान किसको फाड़ डालेंगे करके घूमते रहता है। எவனை விழுங்கலாமோ என்று சொல்லி அவன் கர்ஜிக்கிற சிங்கம் போல சுற்றித் திரிகிறான். और हम यहाँ पे हम लोग कभी भी कहीं भी शैतान को जगह ना दे। நாம் எங்கேயும் எப்பொழுதும் சத்துருவுக்கு இடம் கூடாதிருப்போமாக. अगर हम एक साथ रहेंगे, நாம் எல்லாம் ஒன்றாக இணைந்து ஊழியம் செய்வோம் என்று एकता சொன்னார், में रहेंगे, ஒரு மனத்தோடு இருப்போம் என்று சொன்னால், जरूर परमेश्वर हमें और आगे की ओर ले जाएगा। நிச்சயமாகவே ஆண்டவர் இன்னுமாக நம்மை தொடர்ந்து நடத்துவார். लेकिन यहाँ पे एक वार्निंग है, डोंट गिव प्लेस फॉर द डेविल। ஆனால் இங்கே ஒரு எச்சரிக்கை உண்டு, பிசாசுக்கு இடம் கூடாதிருங்கள். कहीं ना आपके परिवार में हो, आपका पर्सनल लाइफ में भी हो, शैतान को जगह ना दे। அது உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையா இருந்தாலும் சரி, குடும்ப வாழ்க்கையா இருந்தாலும் சரி, சத்துருவுக்கு இடம் கூடாதிருங்கள். आपको लोग देख ना रहे, आप अगर चारों दीवार के अंदर है, वहां पे भी आप कैसे जी रहे हैं। நீங்கள் யாரும் ஜனங்கள் பார்க்கவில்லை, 4 சுவற்றிற்குள்ளாக இருக்கிறோம் என்று நினைக்கிறீர்களா? அங்கேயும் ஆண்டவர் இருக்கிறார். நீங்கள் எப்படியாக வாழ்கிறீர்கள்? आप एक दूसरे से क्या बोल रहे हैं? நீங்கள் மற்றவரிடத்தில் என்ன பேசுகிறீர்கள்? परमेश्वर के राज के बारे में आप क्या बोल रहे हैं, இந்த क्या सोच ஆண்டவருடைய रहे हैं? ராஜ்யத்தை குறித்து என்ன நினைக்கிறீர்கள், என்ன சொல்லுகிறீர்கள்? जागते रहे, விழிப்பாயிருங்கள், शैतान को हम लोग जगह ना दे, சத்துருவுக்கு இடம் கூடாதிருங்கள். शैतान को जगह ना दे। நாம் சத்துருவுக்கு ஒருபோதும் இடம் கூடாதிருப்போம். आइए हम लोग आंख बंद करके நாம் யாவரும் இருக்கிற இடத்துல கண்களை